So, Manam, last time when we were talking, first of all, welcome to all of you. Let us now begin today's our weekly correspondence session meet. So, scale up school leaders. We have to scale up. That is our very purpose and intention. Scale up in the sense becoming more competent in our work, making our work easier but more effective. And at the same time, we also wish to make our work more result oriented in form of developing the school name, fame, strength, fees, everything. So last time when we were discussing, we had like certain points that came to our notice, kind of like many of our friends, they have come up with certain like points. Vishwashanti High School, Alampur, like second leadership development, how to do the second leadership development, and how the like the sir was asking for a session to the in charges and principals of the schools also, apart from the school leaders. So that is one of the requirements that was asked for. Okay. Then CV Raman Husnabad, kind of like, data, if available and so on, that was okay. Mm. And Krishna sir has asked for technology implementation in schools. Then Mr. Srinivas of Smile Disease School asked how to take care of the fee management, teachers retention, and second leadership development and NEP constraints. And like some of our friends also have asked about kind of other points. Okay, teachers availability, spoken English. These are some of the points asked by Sri Saraswati High School, Jagityal. And Srinivas Rao sir also like asked similar ones. Then from East Godavari, also sirs have asked about the fees management in spoken English. So these are the problems in managing children, basically. Okay, so how to manage the children. So these are some of the things that which were raised as pain points last time. And some of our friends also asked from Gadwal. Okay. Uh, Gurudeva Nanduji has asked about curriculum and pedagogy management and school culture development. These are some of the points that are asked. Like Naresh sir has asked about like Indravelli, standard operating procedures and community, okay, interactions. These are certain things that were asked. Delta School, Srinivas sir has asked about, okay, the learners, the learning levels of boys is coming down after COVID, and also how to do admissions and branding. So these are some of the important point that were kind of raised together. Okay, so yeah, I mean, like we might have some of our friends have asked about admissions for classes 6th to 10th are not up to the mark, and technology implementation, fees management. These are most of the things that were asked. So these are the things that were asked by our friends. So today, uh, I just wanted, before I go to further, I wanted to ask about like what are the last time's takeaways and what are the implementations. Okay.
Now I think I want you to please switch on your video once and share. Are there any implementation that we were able to make last time? Please tell your name, school name, and any takeaways that you have implemented in the school during the last 1 week or 2 or 3 weeks. Are there any difficulties you faced? So after listening from you, I'll go back to like speaking on the pain points of our school leaders. So we'll begin with Srinivas Rao garu. Then we can, sir, your names are not typed అండి. వీలైతే మీ ఫోన్లో మీ నేమ్ టైప్ చేస్తే would be nice అండి. Yeah, Srinivas Rao garu, please. The last 4 weeks, whatever we have I will heard, any implementations made? this universe. Actually, last week I did it around 7 o'clock. So at the last minute. But you said one point, like celebrate the success. You said I like the point very much. And tomorrow I'm celebrating the handwriting success. Tomorrow we printed a flexi also. Our handwriting is Lucida handwriting. So we really, I want to celebrate the success because out of 30, around 20 to 25 students are writing very well. So these efforts are, we got succeeded around 6 months success. So I want to share. Yeah, your voice is breaking, sir, but still we appreciate that. Yes, you are able to implement and get the result. That's very Yes, good sir. about you. Very good, Andy. Very good. Okay. Yeah. Next, Yes, anybody sir. wanted Thanks. to share any success story? Now, this is the time to share your success stories. If you have taken anything from these Zoom meetings and implemented in the school and you felt very good about that result, please share with us. It will be an encouragement to other friends of ours also. Yes, sir, please. సార్ మీరు వీడియో ఆన్ చేసి అన్మ్యూట్ చేసి యూ కెన్ షేర్. యా రాజమౌళి గారు, have you Sir, good evening. have you implemented anything in the school? Actually, this is my first Zoom meeting with you, sir. Okay, fine. That's good, Andy. We welcome you. Okay, Devabhushan garu. Okay, Triveni Kosanam. Triveni garu. యా ఎనీబడి అండి, మీరు లాస్ట్ టైం మీటింగ్లో లాస్ట్ 4 మీటింగ్స్లో ఉండి ఏదైనా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే హౌ ఇస్ దట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వీ వాంటెడ్ టు లిజన్ ఫ్రమ్ యూ అండి. ఓకే, యా ప్లీజ్. Sir, I'm Janikram from Vidyakshetra, Khammam. యా సార్, కెన్ యూ ప్లీజ్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్, కెన్ యూ ఆన్ ద Yes, sir. video and talk? Yes, because it is getting recorded. Yes, We sir. love Yes, to sir. see your face. Please carry on. I missed last session, sir. I attended the second session. Yes. In the second session, now we are implementing technology towards staff, that they should apply some technology in education. And we started second year academic year calendar, sir, Okay, great. and trying to implement SOP, sir. Superb, Andy. So nice. So nice. We are very happy to hear that. Yes, SOP, please document it. Okay. yes, sir. Every activity or procedure separately, like what is the name of that activity or procedure and what is the objective of it, description of it, okay, and step by step, end to end steps, and then who should be responsible for that, who should they report to it about, and what is the begin time and end time, if you, and what are the resources required. If you can create that format and go ahead, I think that helps you a lot. It totally transforms your complete administration. Yeah. Thank you, sir. Yeah, thank you. Jankiram Garu, we really congratulate you because some good things are happening in the school.
Banu Prasad Master, can you please write down these things? Yeah. Yes, Bhupendra. Yeah. Jankiram Garu, can you please repeat your school name? I know it's Khammam, but school name. Vidyakshetra, sir. Vidyakshetra. Yes. Yeah. Anybody else? Srinivas Garu? Srinivas Verma? సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. Good evening. Next, Triveni Garu. Please be ready, Andy. Yeah. సార్ మీరు చెప్పిన వాటిలలో వెరీ ఎఫెక్టివ్ గా నాకు రిజిస్టర్ అయింది ఏంటంటే ఎస్ఓపిస్ తయారు చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు 5 ఎస్ఓపిస్ తయారు చేసుకున్నా సార్. ఫీ విషయంలో కానీ టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ విషయంలో కానీ ఒక 5 ఎస్ఓపిస్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా సార్. Wonderful. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు టైం బీయింగ్ ఉండాలంటే ఎవ్రీడే ఒక మీటింగ్ పెట్టేవాడిని టీచర్లకు. అది 5 minutes 10 minutes 15 minutes వరకు వెళ్ళేది. కానీ ఒక టైం పంచువాలిటీగా 10 అంటే 10 minutes పెట్టేసి అది ఎండప్ చేస్తున్నాం సార్. ఎవ్రీ సెకండ్ శ్రీనివాస్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు నాకు మార్నింగ్ 8 o'clock to 8-9 minutes మా స్కూల్లో హెచ్ఓడిస్ మీటింగ్ అవుతుంది నా ఆఫీస్లో, నా ఛాంబర్లో. దాని సార్ తర్వాత హాల్లో టీచర్లు అందరు వెయిట్ చేస్తారు. మేము ఇక్కడ 9 get me that other phone, orange phone. So, sorry. So, 8 ki a teacher is given the responsibility to stand up. It indicates that, sir, it is 8:08. We have to finish in 60 minutes, 60 seconds. అంతే. ఆ 60 seconds ఇక మాట్లాడుకుంటే అందరం లేస్తాం. ఇంకేమైనా కంటిన్యూషన్ ఉంటే మాట్లాడుకుంటూ విల్ బి గోయింగ్ టిల్ ద హాల్ వేర్ ద టీచర్స్ ఆర్ వెయిటింగ్. అక్కడ Yes, sir. 8-10కి ఎగ్జాక్ట్లీ స్టాఫ్ ప్రేయర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. విల్ టెల్ దెమ్ ఓన్లీ 2 minutes. దెన్ అనదర్ 10 minutes విల్ టాక్. ఆ 10 minutesలో మళ్ళీ 8 minutes కాగానే వన్ మోర్ టీచర్ విల్ స్టాండ్ అప్. దట్ ఇండికేట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్ ఇన్ 2 minutes. That is Yes, sir. how the responsibility is given, and we worry about not the minutes అండి, we consider seconds. సో ఎప్పుడైతే సెకండ్స్ని మైండ్ చేసే మైండ్ సెట్ మనకు వస్తుందో అసలు ఆ మజానే వేరుంటుంది. ఓకే, సో సౌండ్ సో గుడ్ అండి. ఇట్ సౌండ్స్ రియల్లీ గుడ్. వీఆర్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. ఓకే, సెకండ్ లీడర్షిప్ డెవలప్ చేయాలంటే సెకండ్ లీడర్షిప్ లో భాగంగా మా ఇప్పుడు కొసనం త్రివేణి మా వైస్ ప్రిన్సిపల్ సార్, తనకు కూడా యాక్సెస్ ఇచ్చేసి తనను కూడా ట్రైన్ చేసుకుంటున్నాం సార్. చాలా అవసరం అండి అది. మనం లేకపోయినా స్కూల్ నడిచేటట్టు చేసుకోవటమే చాలా ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. మనం లేకపోయినా స్కూల్ నడిచేటట్టు చేయాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. yeah, very good అండి. It sounds really good. Today we are going to touch upon some more points. Okay, what you told last time, what you asked, we will do that. Triveni garu, can you please go ahead, Andy? Yeah, sir. Good evening. Good evening. Yeah, tell you everybody whoever is speaking, tell your name, school name, and location. Yeah. Banu Prasad, my assistant, is making note of it, Andy. Yeah. Yeah, sir. This is Triveni Kosanam from Smile DG School, sir. Okay. So, sir, we are maintaining manual records everywhere, sir. Okay. In the topic of administration and daily operations, what you have discussed last week. Yeah. Yeah, this manual records, we are every time, every parents separate records, admission records separate will be there. Everywhere we are maintaining and separate records. And last week, what we have discussed, we are maintaining one separate book for that also. Okay. So this impressed us a lot, sir. If one administration staff leaves, the system collapse. It is there, no, sir? On Yeah, that yeah, topic we are working. Yes. That should never happen, Andy. That's we are working on that only, sir. Yes. Basically, that is a very encouraging thing. We are very happy for that. Sir, next thing ever మాట్లాడతారు? Please unmute yourself and speak, Andy. Unmute yourself and speak. Sir, good evening, sir. This is Purushottam Reddy from Adilabad, sir. Choda. Yeah, Purushottam Reddy garu, good evening, please. Sir. సార్ రకరకాల కారణాలతో నేను లాస్ట్ మీటింగ్ లో జాయిన్ కాలేకపోయినా సార్. Okay.
ఇవాళ పర్టికులర్లీ 5:30 కానీ పెట్టి చూశాను ఫస్ట్. ఓకే 5:30 నుంచి వెయిటింగ్ లో ఉంటుంది స్టార్ట్. సో మీరు వింటున్నారు కదా మన వాళ్ళు యూజ్ చే అంటే P10 అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఏమేమి దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ బెనిఫిటింగ్ దెమ్ అనేది ఎస్ఓపి అది అర్థం కాలేదు సార్. ఎస్ఓపి అంటే సార్ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్. ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్కు బెల్ కొట్టాలి మార్నింగే, గేట్ తీయాలి అని అంటే ఈ గుత్తిలో నుంచి ఈ తాళం చేయి సో అండ్ సో నంబర్ ఎండింగ్ 26 ఉన్న నంబర్నే కరెక్ట్ అక్కడ పెడితే అది ఓపెన్ అవుతుంది. ఒకవేళ అది తెలియక వేరే నంబర్ పెట్టి కనుక గట్టిగా తిప్పటం చేస్తుంటే ఏమవుతుందండి? తాళం చేయి దాంట్లోనే విరిగిపోద్ది, లేకపోతే తాళం ఖరాబ్ అయిపోద్ది, అంతే కదా. సో కరెక్ట్గా ఏ పనిని ఎలా చేయాలి అనేది కరెక్ట్గా రాసి పెట్టి దాని ప్రకారం చేయటం అనేది స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్. అది డాక్యుమెంట్, వెన్ యూ డాక్యుమెంట్ ఇట్, హూ ఎవర్ ఈజ్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ దాట్ దే విల్ గో త్రూ దట్ పేపర్ అండ్ దే ఇంప్లిమెంట్ ఇట్, దట్స్ ఆల్, అంతే. ఓకే సో సార్. అక్కడ మనం ఉన్నా లేకున్నా ఇప్పుడు బలహీనమైన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏంటంటే మనముండి చెప్తేనే బడి నడవటం. ఓకే, ఒక స్టాండర్డ్ స్కూల్ లీడర్షిప్ ఏంటంటే మనం లేకపోయినా మనం ఉన్నట్టే బడి నడవటం, మనం లేకపోయినా మనం ఉన్నట్టు బడి నడిచే స్థాయిలో ఎదిగించాలను అని అంటే అప్పుడు, ఎందుకంటే మన ఆలోచనలు గొప్పవి, మన టైం చాలా ఇంపార్టెంట్, మనం ఇక్కడున్నా ఎక్కడున్నా ఇంతకంటే గొప్ప పని చేయటం అలవాటు చేసుకున్నప్పుడు దెన్ దట్ మేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ అవర్ అచీవ్మెంట్. ఓకే, సో ఎస్ఓపి స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ అండి. యా, నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ నరేష్ గారు. యా, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సార్, నరేష్ గారు. ఓకే, నేను గత అన్ని మీటింగ్స్ అటెండ్ అవుతున్నా సార్. వండర్ఫుల్ అండి, అందరూ ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టండి నరేష్ గారికి. సార్, దాంట్లో ఒకటి గ్రోత్ మైండ్ సెట్ కల్చర్ ఒకటి నేర్చుకున్నాను సార్. అంటే ఇప్పుడు ట్రై చేస్తున్న దానికోసం స్కూల్ మేనిఫెస్టో కూడా రెడీ చేసుకుంటున్నా సార్ నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ కోసం. స్కూల్ మేనిఫెస్టో కాదు, స్కూల్ లీడర్ మేనిఫెస్టో. లీడర్ మేనిఫెస్టో. యా మనం మన పేరెంట్ కు, టీచర్ కి, పిల్లలకి ఏం మేనిఫెస్టో, ఏం ప్రమాణం చేసి ఇస్తాం మనం ఏం అంటే లేదు సార్ మీ పిల్లవాడు అంటే నేను ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ అండి, లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పినట్టున్నా, ఒక మహబూబ్ నగర్లో ఒక మిత్రుడు డాక్టర్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మేమంతా ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్లు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఓ మాట అన్నాడు. ఏమన్నాడంటే చాలా సంవత్సరాల క్రితం, సార్ మా హాస్పిటల్ మెట్లెక్కిన వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా బాగా కాకుండా వెళ్ళొద్దు సార్, ఆ కమిట్మెంట్ పెట్టుకున్నాం అన్నాడు. వెంటనే మై వైఫ్ అరుణం ఏమన్నది అంటే, ఏమండి మనం కూడా ఇట్లాంటి ఒక కమిట్మెంట్ పెట్టుకోవాలి, మన స్కూల్ గేట్ లోపలికి వచ్చిన ఏ విద్యార్థి కూడా ఓకే గొప్పగా చదువుకోకుండా ఎవరు బయటికి వెళ్ళొద్దు అనే కమిట్మెంట్ పెట్టుకోవాలి. నా మేనిఫెస్టోలో అదే ఫస్ట్ పాయింట్. That is my manifesto's first point is no student entering Oasis Public School should leave without properly learning, without standard learning. అది కమిట్మెంట్ అనేది మనకు ఉండాలి. దట్స్ వాట్. ప్రజెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేది పేరెంట్ కమ్యూనికేషన్ రిజిస్టర్ సార్. పేరెంట్ కమ్యూనికేషన్ రిజిస్టర్ వండర్ఫుల్ అండి. దానికోసం ఒక సిస్టమ్ తయారు చేసాం సార్. సిస్టమటైజ్ అయిపోయింది కదా కొంతైనా. వండర్ఫుల్, వెరీ గుడ్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సార్. యా. ఇప్పుడు ఎవరైతే మిత్రులు మా రాజమౌళి గారు, పురుషోత్తం రెడ్డి గారు ఇట్లా ఎవరైతే ఈసారి వచ్చారో ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీకు ఉపయోగపడతాయి. మేము అందుకే రివైజ్ చేస్తున్నాం. అంటే పిల్లలు మళ్ళీ స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత మనం ఎట్లయితే రివైజ్ చేసుకుంటామో ఐ రిక్వెస్ట్ అండి, దయచేసి కూర్చొని ఒక బుక్ పెట్టుకొని మనం క్లాస్లో ఉన్నట్టే ఫీల్ అవ్వకుండా రాసుకోవాలండి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ప్లీజ్. దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు రైట్. యా, హలో. For the 28 question maybe. యా ప్లీజ్ అండి నెక్స్ట్. This one. So second question. యా చక్రపాణి గారు. యా నెక్స్ట్ అండి, ప్లీజ్ దోస్ హు ఆర్ ప్రీవియస్లీ ప్రజెంట్ స్విచ్ ఆన్ యువర్ వీడియో అండ్ షేర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ అండి. సబీర్ గారు ఏమైనా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారా? సరే, ఇక్కడ ఒక ఐఫోన్ అని వస్తుంది, ఒక పెద్ద చక్రం కనబడుతుంది. మీరు ఒకసారి ఐ థింక్ మీరు
తిరుపతి దగ్గర అనుకుంటాను కదా. ఒక్కసారి మీరు యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్ టు అస్ అండి ప్లీజ్. యా, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. షబీర్ గారు చెప్పండి. ఇప్పుడు మా నర్సయ్య గారు చెప్పిందంతా మేము చేస్తూనే ఉన్నాం సార్. ఓకే సార్, అది కూడా మన బ్రాంచ్, అది సన్షైన్ స్కూల్ ఇంద్రవెల్లి. ఓకే, రైట్. ఏంటంటే మీరు చెప్పింది ఫస్ట్ మీటింగ్ లో మీరు ఏం చెప్పారంటే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం, రెస్పెక్ట్ తీసుకోవడం, టీచర్ కి, పిల్లలకి, పేరెంట్స్ కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఈవెన్ దెన్ మన స్టాఫ్ కి కూడా. అవును, స్టాఫ్ మేజర్ గా అండి. స్టాఫ్ ఈవెన్ మా ఆయమ్మకు కూడా. ఫస్ట్ అది అందరం ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుంది సార్. ఓకే, అది చక్కటి, దానిలో కూడా మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. మీరు ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మీ స్కూల్ గేట్ దగ్గర ఉన్న ఆయన సెక్యూరిటీ అంటారా, వాచ్మెన్ అంటారా, ఒక్క నవ్వి మనకు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పడానికి భయపడతాడు. మనమే ఏం రాజయ్య గుడ్ మార్నింగ్, బాగున్నావా, ఇవాళ ఎర్లీగా వచ్చినట్టున్నావు కదా, వెరీ గుడ్ అనుకుంటే వెళ్ళండి. మీరు మళ్ళీ రెస్పాన్స్ కోసం ఆగొద్దు, కాంప్లిమెంట్ చేయాలి, వెళ్ళిపోవాలి అంతే. అలాంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుంది సార్. అది చాలా మంచి పాజిటివ్. ఇంకో విషయం చెప్పారు మీరు, ప్రతి విషయాన్ని పాజిటివ్ గా ఆలోచించాలి. ఎస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రోత్ మైండ్ సెట్ అండి. నెగిటివ్ గా ఆలోచించటం, నా వల్ల కాదు అనుకోవటం అనేది ఇట్ ఈజ్ అంటే ఆపోజిట్ టు గ్రోత్ మైండ్ సెట్ అన్నట్టు. ఆ గ్రోత్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళం పాజిటివ్గా ఉంటాము. ఎవరికైతే మనకు ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఎప్పుడు గ్రోత్ కాలేరు అన్నట్టు. అంతే, నా వల్ల కాదు, ఇది ఇంతే అనే భావనతో ఉంటారు. ఎస్, ఈ విషయాన్ని నేను పిల్లలు కూడా చెప్తున్నాను, ప్రతి విషయాన్ని పాజిటివ్ గా తీసుకోండి. లేదు, ఇంకేమీ లేదు అనే పదాన్ని వాడకండి. లేదు అనే పదాలు వాడకండి. ప్రతి ఒక్కటి అవుతుంది, అంతే, అవుతుంది, జరుగుతుంది. అది ఇలాంటి కొన్ని విషయాలు చాలా ఇంప్లిమెంటేషన్, దానివల్ల మాకు మంచి ఫ్రూట్స్ దొరుకుతున్నాయి. వెరీ గుడ్ షబీర్ గారు. మాస్టర్, ఆర్ యూ రైటింగ్ డౌన్ దర్ నేమ్? వెరీ గుడ్ సార్. మీరు ఐఫోన్ ఉంది, ఒక్కసారి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారా? యా 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 ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మీరు ఒక్కసారి అన్మ్యూట్. చిరంజీవి, మీరు ఐఫోన్ అని పెట్టారు చిరంజీవి గారు, మీ పేరు రాయండి. యా, చిరంజీవి గారు మాట్లాడండి ప్లీజ్. నమస్తే సార్, షబీర్ జీ అండి. పరంజ్యోతి సార్, మాది వెస్ట్ గోదావరి. అవును, అలంపురం అండి. నా పేరు చిరంజీవి. విజ్ఞాన్ స్కూల్ అండి, విజ్ఞాన్. ఇది ఫస్ట్ జూమ్ మీట్ అండి. నాకు దుబాయ్ లో పరిచయం మా షబీర్ గారు ఇలా పరంజ్యోతి సార్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయంటే నాకు లింక్ పంపించారు సార్. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు మన పుస్మాలో నేను జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నానండి ఇక్కడ వెస్ట్ గోదావరికి. వెరీ గుడ్. మొన్ననే మేము చండీగఢ్ లో 4 days బ్యాక్ 30th నాడు చండీగఢ్ లో ఆల్ ఇండియా స్కూల్ లీడర్స్ మీట్ అయింది. 26 ఇద్దరు గవర్నర్లు వచ్చారు. మీ బాలాజీ గారు కూడా వచ్చారు అక్కడికి. బాలాజీ గారు, తులసి సార్ అందరూ ఉన్నారు, చూసానండి, చెప్పారు. మీ ఆ ఫోటో చూసానండి. చూసారా? ఓకే. ఆల్రెడీ మీతో నేను 3-4 times మాట్లాడటం అనేది జరిగింది సార్. మనం కలిసాం. అవును. ఓకే అండి. యా, ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. యా, ఈజ్ దేర్ ఎనీబడి ఎల్స్ అండి? దేవభూషణం గారు, మీరేమైనా ఇంప్లిమెంట్ చేశారా? మాట్లాడండి అన్నా. గుడ్ ఈవినింగ్ అన్నా. గుడ్ ఈవినింగ్ దేవభూషణం గారు. అన్నా, నేను కొమరంభీం డిస్ట్రిక్ట్ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ అన్నా ఇప్పుడు. అవును అన్నా, అయితే చాలా మంచిది అన్న. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఎవ్రీ ట్యూస్డే you are finding in WhatsApp group and suggesting the people are the correspondent of all the schools. Very beautiful advices or suggestions you are giving to us, and one way it is to be called as motivation. Really, the correspondents who are back at activate the students in the schools and activate the teachers in the schools. It is a beautiful program which you are feeding to all the correspondents, and we are also implementing such kinds of advices which are being given by yourself, Anna. And at the same time, just we have started to implement that process of cultivating that English culture in the school. And for that, we made a program, Anna. We made a program that English club program. And we have taken some students who are very perfect at the language. Okay. And we are giving training for them. How we have to motivate the student to speak in English language or communicate the ideas of one person to another person in English language. So beautifully it is going on.
And also we made some teachers as a member there in the club. And the teachers also motivated by the management, and the teachers also taking a lot of risk to motivate the children to speak English language. And here one more important thing, that already I told you in the last program, we are in a rural area. We have been running the institution in the rural area. Yes. There is a problem of availability of English teachers actually. Yes. So whatever the availability of staff is available, we are training them little bit and motivating them and sending them into the classes to teach the lessons. Yes. And we are facing little bit of a problem. Even we are not succeeded to completely cultivate that English language in the school. Yeah. Only the students who are there in the classroom listening, afterwards they are going outside and starting their own languages. Yes. But the teachers we are not able to attract the students to speak language continuously and perfectly, eloquently and confidently. That is the problem we are facing here in the institution. Okay. And we got an information from you that you have given last time procedure that students should respect each other, and also the management should respect the teacher, and the management, teacher and the students should respect the people or the parents. That is the program we started last week only, but it is going very systematically, and we got beautiful result also, na? And most of the parents are appreciating. The management started this kind of program and implementing very good. The students also respecting our elders. Good morning uncle, good evening uncle, good night uncle, like that they are started. And because a little bit of cultivation and English cultivation is going there in the school as well as there in the home also. For that that English club is making us to beautiful result, na? So if you are having any more suggestion to be given to us regarding to implement to still more perfect speaking language than the school. I have a couple of things. The suggestions, I'll be sharing them today with you. Okay, na, okay, thank you, na, thank you very much. Okay, na. Okay. Yeah, Vishwashanti School, Alampur. Sir, have you anything? Have you implemented any, can you share some of your experiences? సార్ యాక్చువల్లీ సార్ ఈ టెక్నాలజీ గురించి అయితే కొంచెం స్లో ఉంటుంది, దాన్ని ఫుల్ గా వాడుతున్నాం. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఇట్ ఇస్ మ్యూటెడ్ అండి, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. యా, నౌ యూ కెన్ స్పీక్ అండి. ఎవ్రీ ట్యూస్డే 6 o'clock అవుతుందంటే మాకు ఒక ఇది బెల్ లాగా మీ క్లాస్ కు ప్రిపేర్ కావడానికి అంత రెడీ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఒక షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ అయిపోయినాం. ఇంకా వెరీ గుడ్ అండి, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకా మీ యొక్క అడ్వైజెస్ ఎక్కువ ఉండేటట్టు ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది సార్. కొంచెం ఈ క్వశ్చన్స్ తగ్గించే లెంత్ కాకుండా. అంటే ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి వీ హ్యావ్ జనరల్ గా మిక్స్డ్ లెవెల్ క్లాసెస్ అంటారు, మల్టీ లెవెల్ లెర్నింగ్ అంటారు. లేకుంటే ఇప్పుడు కొందరం ఒక్కసారి వింటేనే దాన్ని పట్టేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోగలుగుతాం. కొందరికి మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసాం, అది చేసామంటే అలా స్ఫూర్తి పొంది కూడా దే గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ అండ్ ఆల్సో దే స్టార్ట్ యూజింగ్. మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ జస్ట్ కన్వర్జేషన్ కదా. ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ దట్ హూ ఆర్ వెరీ అడ్వాన్స్ ఇన్ థింకింగ్. కొందరికి ఇప్పుడు నాకంటే ఎక్కువ కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు మీరు, వాళ్ళకి ఊరికొక హింట్ ఇస్తే సరిపోద్ది. బట్ సమ్ పీపుల్ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ పుష్. సో అందుకని ఐ గెట్ ఇట్ రిపీటెడ్. బాగున్న వాళ్ళు ఎట్లా బాగుంటామండి, బాగుపడాల్సిన వాళ్ళకి మనం ఎక్కువ ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వాలి. సో అందుకని 12 weeks ఎందుకు పెట్టామంటే కంప్లీట్గా ఒక మంచి హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేయాలి మనం. వీ హ్యావ్ టు పుష్. కొన్నిసార్లు మనకు తెలిసిన విషయాలైనా కూడా నేను చాలాసార్లు ఇప్పుడు మీరు అన్నీ మాట్లాడేటివి నాకు తెలుసు తెలియదు అనని నేను. మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏదో ఒక కొత్త విషయం బయటకు వస్తుంది అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను నేను. దట్ ఈస్ హౌ ఐ డూ ఇట్. సో గురుదేవ స్కూల్ అండి, అలంపూర్. సార్, కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ సంథింగ్? సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. యాక్చువల్గా మా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని రెగ్యులర్ గా వింటున్నాం సార్. నేను పేరెంట్స్ కమ్యూనికేషన్ చేసినటువంటి చాలా 70 to 80% మాకు ఉపయోగపడుతుంది సార్. అంటే ఆ గతంలో ఉన్నటువంటి దానికి ఇప్పటికి కూడా పేరెంట్స్ కు మాకు రిలేషన్స్ బాగా పెరిగినాయి.
అయిన తర్వాత Very good. స్కూల్ కల్చర్ అనేటటువంటి దాన్ని మీరు చెప్పిన తర్వాత దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేటటువంటిది కొంత ఉండి దాన్ని కొంచెం పెంచినాము. సో Okay. దానివల్ల కూడా పాజిటివ్నెస్ పెరిగింది సార్. తర్వాత మీరు క్లాసెస్ లో చెప్పినప్పుడు టీచర్స్, మా టీచర్లు, సీనియర్లు వాళ్ళు చేస్తారులే, దాన్ని మీరు కాకుండా గమనించండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫాలో అప్ చేయండి అని చెప్పినటువంటిది Absolute. అది Absolute. 100% వర్కౌట్ అవుతుంది సార్. అది చాలా ఎందుకంటే అజంప్షన్స్ ఉండొద్దు. వీళ్ళు అదే సార్. చేస్తారు, వీళ్ళకు తెలుసు, వీళ్ళకి వచ్చుంటలే, అజంప్షన్స్ ఉండొద్దు. అజంప్షన్ పెట్టుకున్నామనంటే ఫినిష్. ఆ అలసత్వం అనేది వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి. మీ క్లాస్ విన్న తర్వాత యా మీ క్లాస్ విన్న తర్వాత ఎవరైతే ఆ పాత సీనియర్ టీచర్స్ ఉంటారో అట్లాంటి మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళను ఫస్ట్ వాళ్ళనే పాజిటివ్ గ్రోత్ మైండ్ సెట్ తో మాట్లాడడం చేయడం జరిగింది సార్. వెరీ సో గుడ్. వాళ్ళు మారేటప్పటికి మిగిలినటువంటి సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్ టీచర్స్ అందరూ కూడా ఆటోమేటిక్ గా మారడం జరిగింది సార్. మీ క్లాస్ విన్న తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. అసలు మీ పేరేమన్నారు? నందు సార్, నందు అలంపు, నందు గారు. జోగులాంబ. నందు గారు, అసలు సార్. మీకు ఏమైతే తెలుసా, మనం సార్. ఎంతో వాళ్ళని గ్యాదర్ చేసి మీటింగ్ పెట్టి 10 విషయాలు చెప్పిన తర్వాత మనం అట్లా బయటికి వెళ్ళిపోగానే ఈ సీనియర్ టీచర్ ఉండి ఇట్లా సార్ ఇట్లే చెప్తారులే, మేము ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాం అని ఆ ఒక్క మాటతోటి ఆ అవును. తేనె కుండలో నీటి చుక్కేసినట్టు చేసేస్తారు. అందుకని మనం చాలా కేర్ఫుల్గా సీనియర్స్ బిహేవియర్ ఎట్లుంది, అది జూనియర్స్ని డిస్కరేజ్ చేసేటట్టుందా లేదా ఎంకరేజ్ చేసేటట్టుందా అనేది చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పారు మీరు. మీరు ఎంతమంది యాక్సెప్ట్ చేస్తారండి మన నందు గారు చెప్పిన పాయింట్ని? కదా, వెరీ గుడ్, చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళ టీచర్స్ తో కూడా మీరు చెప్పిన ఇంకొక వాక్యాన్ని చాలా ఉపయోగించినాను సార్. నిర్ణయం కఠినంగా, మాట మెత్తగా అనేటటువంటి మీరు చెప్పినటువంటి ఆ కొటేషన్ ని మాట్లాడడం వల్ల నాకు చాలా పాజిటివ్ ఉంది సార్. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్. చాలా బాగుంటుందండి. అంటే చాలాసార్లు మాట ఏం మనది కఠినంగా ఉంటుంది, నిర్ణయం ఏమో చాలా వీక్గా ఉంటుంది. అవర్ డెసిషన్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్, బట్ అవర్ డిస్పోజిషన్ షుడ్ బి ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ ఇట్ షుడ్ లుక్ సాఫ్ట్. సో ఎప్పుడైతే అది ఉంటుందో చాలా పనులు చేయించవచ్చు మనం. దట్స్ వండర్ఫుల్ అండి. ఇంకా ఎనీబడి ఎల్స్ వాంటెడ్ టు, ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా రాజమౌళి గారు, మా పురుషోత్తం రెడ్డి గారు, ఇప్పుడు మీరు ఈరోజు కొత్తగా వచ్చారు, కానీ ఈ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవటంలో ఐ థింక్ ప్రీవియస్ వీక్స్లో మీరు మిస్ అయినటువంటి కొన్ని పాయింట్స్ అన్న నేను అనుకుంటాను మీకు కొంచెం మేము చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడినాము, బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం కొంతైనా మీకు ఒక సైడ్ హెడ్డింగ్ అన్న దొరుకుతుంది అనుకుంటాను. యా, దట్ ఈస్ ద పర్పస్ అండి సార్. నేను అందుకని దట్స్ హౌ వీ టేక్ ఇట్. తర్వాత లైక్ పాత్రుని శ్రీనివాసరావు గారు, ప్రసాదరావు గారు, బి ప్రసాదరావు గారు, చక్రపాణి గారు, కెన్ యూ ప్లీజ్? ఆల్రెడీ మాట్లాడాను సార్. యా మీరు మాట్లాడారు. చక్రపాణి గారు, ప్రసాదరావు గారు, మన్వియేత్ గారు, గుడ్ మార్నింగ్. యా గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ప్రసాదరావు గారు ప్లీజ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ మంచి బ్యూటిఫుల్ ఈవినింగ్. మీ స్పీచెస్ వినడం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను సార్. నేను లాస్ట్ క్లాస్ నుంచే మీకు లాస్ట్ వీక్ ఇది సెకండ్ వీక్ సార్ మీ స్పీచెస్ వినడం ఇది. అవునండి. మన స్కూల్ నేమ్ అండ్ లొకేషన్ చెప్తారా? ఐ గాట్ సమ్ నాలెడ్జ్. స్కూల్ నేమ్ అండ్ లొకేషన్? శ్రీ గౌరీ విద్యానికేతన్ సార్. శ్రీ గౌరీ విద్యానికేతన్ సార్. శ్రీ గౌరీ విద్యానికేతన్, ఎస్. ఎక్కడండి? అనకాపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ సార్, ఎలమంచిలి. అనకాపల్లి, ఎలమంచిలి. అనకాపల్లి డిస్ట్రిక్ట్, ఎలమంచిలి. ఓకే మాస్టర్, మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఏమన్నా ఇంప్లిమెంట్ చేశారా? ఇప్పుడు అందరూ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల కొన్ని పాయింట్స్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ చెప్పారు కదా సార్. పాజిటివ్ మాట్లాడాలి, పాజిటివ్ టాక్. యా, గుడ్ ఈవినింగ్. పాజిటివ్ టాక్ అనేది ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను సార్. ఇంకా ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. ఈ రోజు మాట్లాడినవి ఇతర మిత్రులు వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్, ప్లీజ్ లిస్ట్ దెమ్. దే విల్ బి ఆల్సో బెనిఫిషియల్ టు యూ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. యా, ప్రసాదరావు గారు. ఆనందం గారు, కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ సంథింగ్ అండి? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఆనందం గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ మేము ఒక సెకండ్ లీడర్షిప్ అనేది ఆల్రెడీ మేము ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ 4 మెంబర్స్ ఉన్నాం సార్. వెరీ గుడ్. ఆల్రెడీ మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని మేము ఒక గ్రూప్ గా అయ్యి మళ్ళీ దాన్ని రివ్యూ చేసుకొని రెగ్యులర్ ఎట్లా అని చెప్పి
ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది జరుగుతున్నది సార్. వెరీ గుడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ నౌ. సెకండ్ ఆనంద్ గారు లీడర్షిప్ అనేది ఉంది. మన స్కూల్ పేరును లొకేషన్ ఆనంద్ చెప్పండి. విద్యానికేతన్ సార్. మై నేమ్ ఈజ్ ఆనందం. మై స్కూల్ నేమ్ ఈజ్ ఆనంద్ విద్యానికేతన్. ఎక్కడండి లొకేషన్? బోయినపల్లి సార్, నియర్ బై వెమ్లవాడ. బోయినపల్లి నియర్ వేములవాడ. ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి. సార్ జస్ట్ 8 కిలోమీటర్స్ ఉంది సార్ వేములవాడకి. వండర్ఫుల్. అంటే హైదరాబాద్ లో కూడా బోయినపల్లి ఉంది కదా, అట్లా అని. అవునవును. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. బాలమేధావి స్కూల్, న్యూ విజన్ ఉట్నూర్, తర్వాత చక్రధర్ రావు గారు. ఇఫ్ యూ కెన్, ఇస్ ఎనీబడి able to join with any other information? హర్నాథ్ గారు, అక్షర స్కూల్, సత్తయ్య గారు, ఎస్ఆర్కే స్కూల్, విశ్వశాంతి, న్యూ విజన్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. అక్షర స్కూల్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. రాజరంపల్లి, జగిత్యాల. This is the second class సార్. ఓకే ఓకే. నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఎస్ఓవి విన్నా సార్. ఎస్ఓవి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్ అండి, వెరీ గుడ్. కొంచెం అది ఇట్ టేక్స్ టైమ్ బట్ గివ్స్ యూ వెరీ బ్యూటిఫుల్ రిజల్ట్ అండి. ఓకే, చక్రధర్ రావు. సార్ హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి చక్రధర్ సార్. రావు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నేను చక్రపాణి సార్. ఓకే సార్, కొమరంభీం డిస్ట్రిక్ట్, ఆసిఫాబాద్ సార్, వాంకడి మండల్. యా. స్కూల్ నేమ్? స్కూల్ నేమ్ వచ్చేసి గ్రీన్వుడ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్ సార్. ఓకే ఓకే, చక్రపాణి గారు చెప్పండి. సార్ ఫస్ట్ టైం సార్ మనకు వీడియో కనెక్ట్, మా ట్రస్ట్ మా ప్రెసిడెంట్ సార్ భూషణం సార్ కనెక్ట్ చేశాడు. ఒకసారి వినండి సారు ఏం చెప్తాడో ఒకసారి వినండి అని చెప్పేసి ఒకసారి జాయిన్ అయ్యాను. సో మొత్తానికి మన మిత్రులు చెప్తున్నవి మీకు కొంత ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి అనుకుంటాను. అవును సార్. ఏంటి ఏం కదా అయితే ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను కాబట్టి నేను అందుకే మీరు 2 times రివైజ్ చేశారు చక్రపాణి అని. అసలు దేని గురించి టాపిక్ ఏందని తెలియదు కాబట్టి నేను కామ్గా ఉన్నాను. ఏం పర్లేదండి. సార్ ప్రజెంట్ సార్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ లో కొంతవరకు బాగానే ఉన్నాయి సార్ మా స్కూల్లో. ఏంటంటే మనకు పిల్లలకి సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ రావట్లేదని పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు క్లాస్ వర్క్ రాయించడం, టార్గెట్ రాయించడం, యాక్టివిటీస్. ఇక్కడ ట్రైబల్ ఏరియా సార్ ఇది, మనకు వాంకడి మండల్, నాట్ డిస్టిక్. కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ డిస్టిక్, వాంకడి మండల్ సార్. రూరల్ స్కూల్ సార్. హలో, వింటున్నానండి, ప్లీజ్. సరే. స్కూల్లో పిల్లలకి నర్సరీ టు 5th క్లాస్ వరకు వాళ్ళకు ఎలా లాంగ్వేజ్ ఎలా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలి, సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా చెప్పాలి, దానికి టీచర్స్ బట్టి చెప్పడమా లేదంటే లాంగ్వేజ్ స్పీకింగ్ వాళ్ళతో పాటు చెప్పేయడమా? ఇప్పుడు పేరెంట్స్ సార్ రాస్తున్నారు, ఓకే, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఐ గాట్ ద పాయింట్ అండి. ఓకే, ఐ గాట్ ద పాయింట్. పిల్లల్లో ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ నుంచి కొంచెం ఇది కమ్యూనికేషన్ లో పిల్లలకి ఈజ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా డెవలప్ చేయాలనేది మీ పాయింట్. ఓకే ఓకే. పేరెంట్స్ మరాఠీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మరాఠీ, హిందీ, తెలుగు అదే ఉంటుంది సార్. ఓన్లీ స్కూల్ పర్పస్ లో స్కూల్ అకాడమిక్ సెక్షన్ లో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం కొంచెం టీచర్స్ కి ప్రెజర్ చేస్తున్నాను. దానికి ఏమన్నా? ఓకే షూర్లీ అండి, విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. సార్ మీరు చక్రధర్ రావు గారు, కెన్ యూ ప్లీజ్? నమస్తే అండి సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ లాస్ట్ టైం కూడా నేను లాస్ట్ లో జాయిన్ అయ్యాను. ఓకే. ఇంకా సబ్జెక్ట్ నాకు పూర్తిగా అవగాహన రాలేదు. తర్వాత అందరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వింటున్నాను. అసలు మనం కరెస్పాండెంట్ గా సార్, ఇప్పుడు అసలు మనం స్టాఫ్ ని కానీ లేకపోతే చెక్ చేయాల్సిన ఏమేమి ఉంది, ఎట్లా ఉందో ప్రొసీజర్ మీరు మాకు చెప్తారని ఒక ఆలోచన సార్. ఓకే. మనం ఎంతవరకు కంప్లైంట్ వస్తే దాన్ని సరి చేయటానికే మేము ఆలోచిస్తున్నాం తప్ప కంప్లైంట్ రానంతసేపు దేన్ని అంటుకోవట్లేదు సార్, ఎక్కువగా టచ్ చేయట్లేదు. అది సార్. మనకంటూ మనం ఏం పని చేయాలో మనకు చెక్ లిస్ట్ లేకపోతే అవును సార్, సమస్య వచ్చినప్పుడే మన పని అనుకుంటాం.
మనం చేయాల్సిన పని చాలా అది చాలా మీరు చాలా ఉంది. ఒకసారి చెప్పారేమో చెక్ లిస్ట్ అవన్నీ కూడా మేము వినలేదు సార్. అది మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ అయినప్పుడు చూద్దాం. నేను నోట్ చేసుకుందాం తప్పకుండా అనుకుంటున్నాను సార్. తప్పకుండా అండి, షూర్లీ. థ్యాంక్ యూ ఓకే అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah, I hope now we can go ahead. I think I'll try to share the screen with you all. Okay, so yeah, ఇక్కడ I think మీకు స్క్రీన్ కనబడుతుంది కదండి. ఓకే సార్. You are all able to see కదా. School leaders pain points as on today. Pain point number 1, building an English speaking environment అండి. బేసిక్గా ఇందాక చక్రపాణి గారు కానీ చాలామంది అడిగారు, లాస్ట్ టైం కూడా అడిగారు, అసలు హౌ టు బిల్డ్ ఏ వెరీ లైక్ కాన్ఫిడెంట్లీ కంఫర్టబుల్లీ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ద స్కూల్. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దానికి ఇంగ్లీష్ మీడియం schools often teach English as a subject but fail to create English as a living language in the school. So it should be created. I mean, like, we have to create not English as a subject to be learned, but as a living language in the school campus. So fluency grows through immersion, in the sense when they involve completely, not superficially, completely. They require modeling and they require daily usage. So when you allow alternative language to be allowed or used in the school campus, that really hampers the development of English as a communication. So the student should completely start. The problem with most of the students whose mother tongue is other than English, they tend to think in mother tongue, then translate into English. The mother tongue influence will be there. MTI, we call it. MTI. Mother tongue influence. So, mother tongue influence is what we have to prevent affecting the English conversation in the classes or in the school campus. An intentional speaking ecosystem turns classrooms, corridors, and assemblies into language laboratories. It should be an intentional, means we must take, the school leaders should take the complete kind of oath kind of a thing, Andy. A school leader should take a kind of promise. At any cost, I'll speak English, I'll make my teachers speak English, and I'll make the students speak English. For any reason, we must tell them, whether it is right or wrong, you have to speak English. That is called intentional speaking. That ecosystem, that environment has to be created. When once that is created in the classrooms, in the corridors, in the assemblies, or in the ground, anywhere, automatically students keep talking. So for which we have to use the carrots and the hunters, in the sense carrots and sticks. So carrots are kind of like encouragement that has to be given to the students. Those who are using English, we have to tell them. I have suggested so many schools to implement it, Andy. Okay, so I'll share you some of those experiences. The very objective is to develop confident English communicators by embedding structured speaking opportunities across academic and non-academic school life. Academic is in the classrooms. In the classrooms, whatever they have to ask, whatever they have to answer, whatever they communicate or converse with the fellow students, peers, it all should be encouraged to be done in English only. Okay. Second is non-academic, means in general conversations, when they are talking to the teacher or friends in the corridors, in the assembly, or in the ground. Sorry. So whenever the children have to speak anything in the school campus, they must think about speaking in English only. That environment has to be created. We have to first talk to the children
about the importance of English and the benefits of English. And if they converse, if they learn to converse in English, what will be the benefits? And because the school leader will not be with the children always, we have to make sure. ఇందాక మన మిత్రులు మాట్లాడారు, like he was mentioning that he trained his teachers. Training the teachers, making them committed to speak only English is very important. And choosing the teachers who are good at identifying the errors in English and positively correcting them is another important thing. And these all can be done. I'll show you some of the procedures how you have to do it. Now let us go to the action steps. Action step number 1, declare English as the common communication language during defined school hours. Yes, morning entry till evening, even if you are taking them out for a excursion or playground, anywhere, we must declare that. We have to write everywhere if so required, not only declaration, but also a circular has to be sent to all the teachers and class teachers, and we must select some of the students who are good at doing this and make them the volunteers or ambassadors of common communication language as English. Okay. Then second one, introduce daily speak up moments. Daily you have to create some opportunities for the children. You can call them as speak up moments. Say, for example, ask the child to speak about something they like, something they did, something they have seen, something they came to know, whether from the news or from the family. You can ask them, what did you do in the morning? Come on, it is a speak up moment. What did you talk to your friend? It's a speak up moment. What is the recent book you studied? It's a speak up moment. What is the movie you saw? It's a speak up moment. Okay, what are the new ideas, creative ideas you are getting? It's a speak up moment. So introduce daily speak up moments in every class, 2 to 3 minutes per student by rotation. So every child should feel that one or the other day in this week, I'll also get a speak up moment. So that will make them get it, write it down, and practice it and speak it. So in the beginning, that kind of, when every child is speaking, children will comparatively, they will develop that peer confidence. We call it as peer confidence. Okay. Or like kind of a confidence acquired watching their own peer students, their friends speaking up like that. Let it be mistakes, no problem. But you have to allow the child to speak up. So these speak up moments are something very important. 2 to 3 minutes, you have to tell the morning assembly time or sometime in the classroom. Then third one, train teachers in conversation, scaffolding, and error-friendly correction methods. Yes, train the teachers in conversation. నేను once upon a time అండి 1985లో మనం స్కూల్ పెట్టినప్పుడు, when children were not speaking proper English, we gave each teacher a notebook to write down what are the errors they are able to collect from students' conversation. Left side of the book, they used to write down the error. Right side of the page, they have to write down the correct form of it, and then they share the correct form with the student who spoke that error. So train the teachers in conversation. Scaffolding means support system, and error-friendly correction methods. This is one important thing we have to do. Then create weekly assemblies focused on storytelling, debates, and role plays. Yes, this is also very, very important, Andy. Storytelling is very, very important. Storytelling will definitely create, okay, their confidence and their ability to do things in a proper way. Debates also. Debates, kind of elocution competitions,
And skits also, and the dramas and skits, role plays, these all if you implement. సార్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఉన్నట్టుండి లాంగ్వేజ్ అనేది ఎప్పుడు డెవలప్ కాదు. అది స్టెప్ బై స్టెప్. ఒక గోడ కట్టడానికి ఇటుక ఎలా పేరుస్తే ఒక వరుస అవుతుందో, పదాలు నేర్చుకొని పేరిస్తేనే ఒక సెంటెన్స్ అనే వరుస అవుతుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ spoken English communication competency in your children, first we have to decide and declare, then we have to develop these protocols, then create weekly assemblies, display conversation starters across classrooms and corridors. This is also important. And I thought I wanted to tell one day what happened. No, when he was coming, I tried to tell him, itla conversation starters antar veetni. Pillalaki lot of things will in their mind. Asal first conversation starter is like a key to open the door. ఈ కీస్ ఇవ్వాలి పిల్లలకి. కన్వర్జేషన్ స్టార్టర్స్ అని మీరు ట్రై చేయండి గూగుల్లో, యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, ప్రింట్ దెమ్ అండ్ పేజ్ దెమ్. ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ప్రింట్ చేసి పిల్లల కాపీస్, ప్రొవైడ్ జిరాక్స్ కాపీస్ టు ద చిల్డ్రన్. ఆర్ దెమ్, సార్ నానా ఈ కన్వర్జేషన్ స్టార్టర్తో ఒక స్టేట్మెంట్ చేయి, ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పు అని మీరు చెప్పండి. సో దట్ వే కన్వర్జేషన్ స్టార్టర్స్ విల్ హెల్ప్. దెన్ లాంచ్ పీర్ స్పీకింగ్ బడీస్, pairing fluent and emerging speakers. Yes, make 2 or 3 children sit together, give them a topic, ask them to talk about that in English. That also makes a lot of conversation building and enhancement. Okay, then celebrate progress publicly. Okay, not perfection, just a progress. A little improvement is seen. Come on, celebrate in the sense, come on, call the child in the assembly or in the classroom, tell the teachers to appreciate them. Come on, do such kind of encouragement activities publicly. సార్ మీరు మధ్యలో మాట్లాడుతున్నారు, మీరు వీడియో ఆన్ చేయండి, బుక్ పెట్టి నోట్ చేసుకోండి సార్. ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద మీరు స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న పాయింట్స్ ని, యా ఐ గాట్ ఇట్ అండి. వాట్ ఎవర్ ది పాయింట్స్ దట్ ఆర్ అపియరింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్, ఐ వాజ్ టైమ్ అండ్ అగైన్ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు హ్యావ్ ఎ నోట్బుక్ ఇన్ ద హ్యాండ్ అండ్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దీస్ థింగ్స్. నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను, ఒక కొత్త నోట్బుక్ ఆర్ డైరీ పెట్టుకోండి. మనం డిస్కస్ చేసేటివన్నీ ఒక్కొక్క పేజీలో నోట్ చేసుకుంటూ పోండి, నాట్ సీరియల్గా. ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ న్యూ పాయింట్, రైట్ డౌన్ ఇన్ ఎ పేజ్. దాని కింద ఓపెన్ ప్లేస్లో మీరు ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం, హౌ యూ వాంటెడ్ టు ఇంప్లిమెంట్, మీ స్కూల్కి అప్రోప్రియేట్గా దాన్ని మాడిఫై చేసుకుంటారా లేదా ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుంటారా, యూ కెన్ డూ దాట్. సో దట్స్ మై అడ్వైజ్ అండి, ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో సెలబ్రేట్ ద ప్రోగ్రెస్ బట్ డోంట్ వెయిట్ ఫర్ ది పర్ఫెక్షన్, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ టు స్కూల్ అండ్ బెనిఫిట్స్ టు ద స్టూడెంట్స్? Improve for students, it improve fluency and vocabulary, reduce fear of making mistakes, stronger confidence and articulation, then better academic comprehension across subjects. వాడికి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం వస్తే సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకోవటం కూడా మంచిగా వస్తుందండి. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్. వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ టు స్కూల్? విజిబుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ స్టాండర్డ్. ఎవరైనా వచ్చి చూస్తే పిల్లలంతా చక్కగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఓకే, స్ట్రాంగర్ పేరెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఈ రోజుల్లో వై పేరెంట్స్ ఆర్ సెండింగ్ చిల్డ్రన్ టు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్, దో దేర్ ఆర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, దే వాంట్ టు సీ దేర్ చిల్డ్రన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్. దట్ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యాపెన్. చక్రపాణి గారు అన్నారు, హౌ దే కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ దెమ్సెల్వ్స్ అంటే, కమాన్, మేక్ ఎ ఫార్మాట్. ఫస్ట్ ఆస్క్ ద చిల్డ్రన్ టు రైట్ ఇట్. వన్స్ దే స్టార్ట్ రైటింగ్ ఇట్, then ask the children, teachers to correct it, then ask the children to memorize it, and come on, make interactions. Let 2 children or 3 children introduce themselves to one other child, then the other child to the other child to this child. Likewise, say a mutual
or a group introduction will definitely help them to improve. Okay, then enhance institutional credibility as an English medium school. ఇది అవర్ క్రెడిబిలిటీ. ఈ బ్రాండింగ్ మా శ్రీనివాస్ గారు అడిగారు, లేకుంటే మిత్రులు కొందరు అడిగారు బ్రాండింగ్ అంటే ఏంటిది అని. బ్రాండింగ్ అంటే ఇదే, దిస్ ఈజ్ బ్రాండింగ్. లైక్ హౌ బయట మన స్కూల్ అంటే లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ నేమ్ దే హ్యావ్. మంచి డిసిప్లిన్ స్కూల్ అండి అంటారా, అక్కడ బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారండి అంటారా, వాట్ ఈస్ దట్ దే టెల్. ఓకే, చాలా మంచి పేరెంట్ని రెస్పెక్ట్ చేస్తారంటారా, పిల్లల్ని బాగా పట్టించుకుంటారంటారా, వాట్ ఈస్ దట్ దే టేక్ అనేది. సో స్కూల్ లీడర్స్గా మన కన్వర్జేషన్ వచ్చేసి we can't expect fluency if students speak English only during exams. This is what క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలండి స్టేట్మెంట్ని. పిల్లలు ఏదో ఎగ్జామ్లోనో క్లాస్లోనో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే ఫ్లూయెన్సీ రాదు. లాంగ్వేజ్ గ్రోస్ ఇన్ కల్చర్, నాట్ క్లాస్ రూమ్ అలోన్. అంటే అసలు స్కూల్ బయట మాట్లాడేది, క్లాస్ రూమ్, వాట్ ఎవర్ దే స్పీక్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ రూమ్, దట్ ఈజ్ వేర్ ద లాంగ్వేజ్ ఇంప్రూవ్స్, not just in the classroom. It is like the communication in English should go from outside the classroom into the classroom, not into the classroom to outside classroom. Then learn a language and you will avoid a war. And this is what Nelson Mandela will tell, Andy. Learn a language and you will avoid a war. అంటే ఈరోజు ఇంగ్లీష్ మంచిగా నేర్చుకుంటే రేపు పావర్టీతోటో దరిద్రంతోటో కొట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు. ఇది బాగా పిల్లలు మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు బాగా నేర్చుకోండి. ఇది ఇంగ్లీష్ గురించిన థింగ్ అండి. నేను ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ, ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో నేను ఈ షేరింగ్ స్టాప్ చేస్తాను. ఒక్కసారి ఐ వాంట్ యూ టు రెస్పాండ్. రైట్, ఇంగ్లీష్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, ఇంకా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ spoken English much more and little more, then what I would advise you is better get some newspapers, English newspapers into the classroom. Let the children study. Provide some storybooks, let them study. Provide them some comics, let them study. If there is an opportunity, provide them, if there is a TV, let them listen to English news and write down the points and share them with the other fellow students. ఈ ఎక్సర్సైజ్ అంతా అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ అండి, వాటర్ ట్యాంక్లో కొన్ని నీళ్ళే పోస్తే కొన్ని నీళ్ళే బయటకు వస్తాయి, చాలా నీళ్లు పోస్తే చాలా నీళ్లు బయటకు వస్తాయి. అంటే ఒక్కొక్క వర్డ్ ఒక్కొక్క నీటి చుక్క అనుకుంటే మనం ఎన్ని నీటి చుక్కలు మన వాటర్ ట్యాంక్లో పైన హెడ్లో నింపితే అంత అవుట్ఫ్లో ఉంటుంది. ఇన్ఫ్లో ఉంటేనే అవుట్ఫ్లో ఉంటుంది. ఇది బాగా మనం గుర్తించాలి. మన పిల్లలకి అసలు మీకు LSRW తెలుసు కదా, లిజనింగ్, స్పీకింగ్, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్. స్కూళ్ళల్లో మనం దీన్ని రివర్స్లో చేస్తాం మనం. ఓకే, LSని అసలు మనం పట్టించుకోం, లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ని మనం పట్టించుకోం మనం. నో, లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అందుకే చెవులు వినబడని వాళ్ళకి మూగవాళ్ళు అవుతారు కదా. అంటే మన పిల్లలు ఇంగ్లీష్లో చెవిటితనం ఉంటే ఇంగ్లీష్లో మూగతనం ఉంటుంది. ఇది నోట్ చేసుకోండి గట్టిగా. ఓకే, సహజంగా ఇంగ్లీష్ అంటే ఎప్పుడు మూగతనం వస్తుంది అంటే చెవిటితనం ఉంటేనే మూగతనం వస్తుంది. విన్నారా? ఎప్పుడైతే ఇంగ్లీష్ చెవిటితనం ఉంటుందో అంటే వెన్ అవర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ లిజనింగ్ టు ప్రాపర్ ఇంగ్లీష్, then they will be deprived, they will not be able to speak English. If anybody is thinking that my school, my students are not able to speak English, you have to first check that, you have to make sure that they are not listening proper English. If you want them to speak English, you have to make every effort to make them listen to English. The more you make them, so for that, you have to first train up your teachers, make available resources. Okay, listening and reading, both are very important. Listening input will give you speaking output. Reading output will give you writing output. This good note cheskondi. If you want better writing output,
you make the children input is reading is the input. If you want better speaking output, listening is the proper input. If you give the listening input properly, then speaking output will come properly. If you give reading input properly, then writing input will come properly. This is something very fundamental, very fundamental. And for which now on YouTube also, we have lots of spoken English థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఇప్పుడు మనం స్కూల్లో ఏం చేస్తున్నామంటే మన పిల్లలు మా టీచర్స్ కంప్లీట్గా టీఎల్ఎంస్ యూజ్ చేసే టీచ్ చేయాలనేది ఒక సాంప్రదాయం. వి డిక్లేర్డ్ దట్. ఓకే, ప్రతి టీచర్కు వి ప్రొవైడెడ్ లెసన్ ప్లానే కాదు, వాట్ ఆర్ ద టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ క్లాస్ వాట్ ఆర్ మై యూజింగ్ అనేది రికార్డ్ చేయాలి. అందుకని ఒక టీచర్ని అపాయింట్ చేసినాం. కంప్లీట్గా ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి, అక్కడక్కడే అవి అట్లే ఉంటాయి. ఈ టీచర్కి ఎవర్ ద టీచర్ వాంటెడ్ టు టీచ్ ఎనీథింగ్ దే విల్ గివ్ ఎన్ ఇండెంట్. నాకు ఈ మెటీరియల్ కావాలి, ఆ టీచర్ తీసుకొచ్చి బ్యాగ్లో పెట్టి వీళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, అంటే టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ని టీచర్కి ఇవ్వకుండా టీచ్ చేయమంటే వాళ్ళనే తెచ్చుకోమంటే కష్టం అవుతుంది. అందుకని వాట్ వి డిడ్ ఈజ్ వి రిక్రూటెడ్ ఏ టీచర్. మీరు కూడా అట్లాగే ఏం చేయాలంటే యూ ఎంట్రస్ట్ ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏ టీచర్. యూట్యూబ్లో ఏ గ్రేడ్ పిల్లలు ఏవి వింటే వాళ్ళకి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బాగా డెవలప్ అవుద్ది. స్టోరీసా, కన్వర్జేషన్సా, డ్రామాసా, న్యూసా, డిబేట్సా, ఏది వింటే పిల్లలు డెవలప్ అవుతారు. వాళ్ళు విన్న తర్వాత యూ మస్ట్ ఆస్క్ ద చిల్డ్రన్ టు రైట్ డౌన్ and submit. The teacher has to verify how much of listening and reception and recording is done by the students అనేది. ఆటోమేటిక్గా when you ask them to stand up and read what they have listened and they have written, the speaking ability will definitely jump up అండి. So this is what has to be done to enhance reading speaking ability in the classrooms. ఓకే, ఇప్పుడు 7:10 అయింది. ఈ పాయింట్లో మీకు నచ్చిన అంశాలని మీరు ఇప్పుడు షేర్ చేసుకోండి. ఎస్, ఓకే, రైట్. దెన్ వీ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. యా, కమాన్ సార్, మీకు ఈ పాయింట్స్లో నచ్చినవేవి, మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనిపించేవేవి, లేదా మీకు ఇంకా క్లారిటీ లేదా ఇంకేమైనా ఆబ్జెక్షన్ ఉందా ఈ పాయింట్స్లలో? ప్లీజ్ షేర్. అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్టార్ట్ షేరింగ్ అండి. రాజమౌళి గారు, ఇవాళ మీకు ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నాం. ఈ పాయింట్ మీద మీకు కొత్తగా తెలిసింది ఏంటి, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనిపించేది ఏది, లేదా మీకు డౌట్ ఉన్నది ఏది? 3 పాయింట్స్ ప్లీజ్. డౌట్ లేదు సార్, థ్యాంక్ యూ, ఆల్ క్లియర్ సార్. కొత్తగా ఈ రోజు నేర్చుకున్న పాయింట్, లర్న్ ఏ లాంగ్వేజ్ కెన్ గ్రోస్ ఇన్ కల్చర్ నాట్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ పాయింట్ నేర్చుకున్నానండి. We are also following that LSRW, sir. LSRW we are sentimentally following in the school. Then, but it is input by giving as listening. The children can speak well. అది రీడింగ్ ఇన్పుట్ ఇస్తే గనక వాళ్ళు రైటింగ్ లో మెరుగుపడతారు అనేది ఈ రోజు నేర్చుకున్నాను. చాలా ఇంపార్టెంట్. దాన్ని మీరు టీచర్లకి బండ గుర్తు లెక్క చెప్పండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ ద చిల్డ్రన్ టు స్పీక్, ఫస్ట్ లెట్ దెమ్ లిజన్. If you want the children to write well, let them read. Reading input gets writing output. Listening input will get speaking output. This is a banda gurta andi. It's like a solid rule that you have to keep implementing andi. It's a solid rule. Speak up movement kuda baagundandi. 2-3 minutes. Speak up movements are very effective, sir. Every day 2 to 3 minutes. You have to give on rotation to every child. Today you tell them, Babu, on this topic or any topic of your choice, tomorrow you are going to speak అని చెప్పండి. అసలు మీకు మ్యాజిక్ అవుతుంది క్లాస్ రూమ్స్ లో. మ్యాజిక్. ఎస్, అబ్సల్యూట్ గా. సార్, ఐ వాంట్ రియాక్షన్స్ అండి ప్లీజ్. నరేష్ గారు, యా, గో అహెడ్. సార్, కన్వర్జేషన్ స్టార్టర్స్ బాగా నచ్చింది సార్ ఇవాళ క్లాస్ లో. వెరీ గుడ్ అండి. ఎస్, కన్వర్జేషన్ స్టార్టర్స్ అది లిస్ట్ తయారు చేసి ప్రతి క్లాస్లో పెట్టాలి. వీ హ్యావ్ టు షో దెమ్. నన్ను వాడి ప్రింట్ చేసి ఇచ్చినా పర్లేదు. ఐ మీన్ లైక్ యూ కెన్ గివ్ ఏ వాట్ యూ కాల్ జిరాక్స్ కాపీ అండ్ ఆర్ దెమ్ ఒక 20 కన్వర్జేషన్ స్టార్టర్స్ ఇచ్చేసి విత్ ఈచ్ కన్వర్జేషన్ స్టార్టర్ సే సంథింగ్ బెటర్. 1 sentence.
then 2 more sentences, then 3 more sentences. That's how you can cultivate it and let them know perfection. Okay, only progress. That's all. Sir, thank you, sir. That's the beauty. Wonderful, Andy. Very good. Yeah. Anybody else, Andy? నేను భూషణ్ మాట్లాడుతున్నా. యా భూషణ్ గారు చెప్పండి. చాలా మంచి మాటలు ఈ రోజు నేను కంప్లీట్ విన్నా. లాస్ట్ టైం ఎండింగ్ లో జాయిన్ అయ్యాను, కానీ ఈ రోజు అయితే మాత్రం స్టార్టింగ్ నుంచి నేను ఇంటనే ఉన్నా. చాలా మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ మాకు తెలుస్తున్నాయి అన్న. అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నాకు వచ్చింది ఏంటంటే అన్న, ఈ ఏది స్పీకప్ మూమెంట్ అనేది బాగా నచ్చిందన్న. ఈ పాయింట్ ఇంతవరకు నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. But this is the point very much useful for the students and the teacher. And the speak up movement, just from tomorrow onwards we will start it and implement it in our school. At the same time, ఈ పిల్లలు మంచిగా మాట్లాడుతున్నారు సార్. అంటే they are speaking something little with the little words. But whereas combination of the words is having little lack, because they are unable, because present continuous and present, they are unable to differentiate. So I am going, and they are thinking that for everything they are using that I am going, I am writing, I am singing, but they do not know what is the difference between going, I am going, I have been going. So that tense problems also is going then. The students not able to identify that. Please prepare the correct forms of tense. Okay, sentences or statements. Get them Xerox copied. Provide to them. Ask them to sit together as a group of pair of 2 or group of 3. Ask them to create based on that similar statements. Ask them to write down there in their book. That will find a very beautiful solution. Yes, it will definitely improve the tense problem. Okay. It will definitely give them support. Okay, definitely. Give them support and see the magic. Okay. Triveni garu, after that, Redmi Note 7. Madam, మీ పేరు లేదు. Yeah. Please, Triveni garu, tell your school name, location, and respond on this today's first point. Sir, our school name is Smile DG School, sir. Yeah, ఇందాక మాట్లాడారు కదా. Yes. Yeah, I was very much impressed about this teacher's errors on the left side and the writing correct statements on the right side. This we are going to implement from tomorrow onwards in our school, sir. You will have a beautiful collection, Andy. Yeah. I'll tell you, every teacher becomes more enthusiastic. And when children become conscious, teachers you have to tell them, it is not to find the mistakes, but it is to transform their language as a very beautiful language, error-free language, correct language, and then the child will definitely feel like encouraged to come forward and like speak in front of the teacher. So tell them not to find mistakes. That's very, very important. It's not to find mistakes, but to help them improve their language. That's the wonderful thing that happens. Yeah. Thank you, sir. Yeah, Mohin Pasha garu, can you please share? Sir. Yeah, please tell. Sir, good evening, sir. Good evening. School name, location? Sri Krishna Chaitanya High School, sir. Sri Krishna Chaitanya High School, Chandinagar. Krishna Chaitanya High School, okay. Joglamba Gadwal district. Joglamba Gadwal district. Yeah. Please tell. Sir, ఈరోజు నాకు నచ్చిన పాయింట్ ఇది సార్, LSRW సార్. Yes. Incoming, outgoing, sir. Yeah. Input and output. Yes. అవును సార్, ఇన్కమింగ్ అవుట్పుట్ సార్. బాగా నచ్చింది సార్. ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అండి. ఇన్పుట్. అవును సార్. Without input, you don't expect any output. Okay. Yes, sir. Yeah, that's very good, Andy. Thank you. Yeah, Ravali garu, can you please unmute and share one of the plus points, Ravali garu? Ravali garu, cheppandamma. No, yeah. Unmute చేసుకోండి Ravali garu. Please unmute and speak up.
అన్మ్యూట్ బటన్ ఉంటుంది మీ ఫోన్లో. యా, యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ స్పీక్. యా, ఎనీబడి ఎల్స్ అండి? If you are done, we can go to the next point. సార్ Yeah, Janakiram garu, please. LSRW లెర్నింగ్ వస్తేనే మనకి బెటర్ స్పీకింగ్ వస్తుందని ఇందాక చెప్పారు కదా సార్. లర్నింగ్ కాదండి, లిజనింగ్. yes. లిజనింగ్ వస్తేనే బెటర్ స్పీకింగ్ వస్తుంది అన్నారు కదా. Yeah. రెగ్యులర్ గా మనం ఎప్పుడైతే మన కన్వర్జేషన్స్ పిల్లలు వింటున్నారో వాళ్ళు మేబీ కొంచెం క్లాస్ రూమ్ లో బోర్ గా ఫీల్ అవుతారు, లేదా లెసన్ కంటిన్యూస్ గా మనం చెప్తున్నా అలా కూడా వాళ్ళు బోర్ గా ఫీల్ అవుతారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాంట్లో మనం ఏదైనా మూవీస్ అట్లా ఏదైనా ప్లే చేస్తే అంటే అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు? మనం ఇంట్లో టెలివిజన్స్ చూస్తారు కదా, కార్టూన్స్ చూస్తారు కదా, మనం మళ్ళీ అదే కంటిన్యూషన్ క్లాస్ రూమ్స్ లో అదే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తే అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు సార్? జానకిరామ్ గారు, మీ పాయింట్ ఈజ్ ఎ వ్యాలిడ్ పాయింట్. నేనేమంటానంటే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద పల్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు దెమ్, వాట్ ఈస్ డిస్ఇంట్రెస్టెడ్ టు దెమ్. Okay. Definitely watching television will be more interested than class. No. I tell you, sir. I'll tell you. In fact, that is a very standard myth we'll be having. But I'm sorry. When you engage the children in activities, they find more dopamine being produced in their neural circuits than watching, because watching a television is not interactive kadandi. Yes sir, right sir, right. Engaging in activities, say meeku oka I'll tell you andi, if you watch Brahmanandam on TV screen, you feel more excited, or when you interact with him? Maybe interact. That's it. That's it. The same thing applies here. So TV is a one way, it is not a two way. Right sir. Yes, but activities, events, conversations are two way. So therefore there is more dopamine that produces and impress, and it becomes interesting than simply making them passively listen to something on the screen. So yes, we have done these experiments, and a lot of these experiments are done. Okay, once you engage them in these kind of activities, they feel bored to see the one way, like digital medium. Okay, they feel it bored. I'll tell you. So make the digital medium get bored. That's that's a beautiful challenge you can take. Yes sir, yes sir. And we have done it. Yeah. Hope I answered your question, right? Yes sir, right sir, right sir. Yeah. Anybody else అండి? Sir, చూడండి ఎంత ఇంటరాక్టివ్ ఉంటే, when you speak up, you will really not only share it, but you are also going to enlighten our other friends also. So please understand that. Sir, మీ వీడియోస్ ఆన్ చేసుకుంటే బెటర్ అండి. రికార్డింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, మనం సార్ మీరు ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి, కెన్ యూ అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్ అండి? ఎనీబడి, ఆర్ యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ అండి. హరినాథ్ గారు, కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ ఈ పాయింట్ మీద, లైక్ టుడే అంటే మన పెయిన్ పాయింట్ లో మెయింటైనింగ్ గుడ్ ఇంగ్లీష్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ద క్యాంపస్ is what we are talking about. So sir, good evening sir. Good evening sir. Good evening. Sir, today very exciting to me sir, because I came to know so many things sir. నాకు బాగా నచ్చింది అంటే లిజనింగ్ ఇన్పుట్ అండ్ స్పీకింగ్ అవుట్పుట్ సార్, దట్ ఈస్ ది, అండ్ రీడింగ్ ఇన్పుట్, రైటింగ్. మనం ఒక LSRW అంటున్నాం కానీ యు గివ్ న్యూ డెఫినేషన్ ఫర్ ఇట్. నేను ఇంగ్లీష్ టీచర్ అండి, అందుకే మీకు చెప్పాను. వెరీ నైస్ సార్, వెరీ నైస్ సార్. కేమ్ టు నో sir. Definitely we have to. But what is the problem here? The teacher is unable to communicate with the children. That is the main drawback sir we are getting here. Ours is a rural area. పాజిటివ్ గా సార్ ఒక్కటి నమ్మండి, ప్రతి టీచర్ నేర్చుకోగలుగుతారు. మనం వాళ్ళని నేర్చుకోగలుగుతారని మొదటి నమ్మాలి. దట్ పాజిటివ్ అంటే గ్రోత్ మైండ్ సెట్ అంటారు. వాళ్ళు నేర్చుకోగలుగుతారు అనేది మనం ఫస్ట్ నమ్మాలి. రెండవది చేయాల్సింది ఏంటిది అంటే వాళ్ళు నేర్చుకునేటట్టు చేయాలి మనం. ఓకే, మూడోది ఏం చేయాలి అని అంటే నేర్చుకున్న వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి. నాలుగవది ఏంటంటే నేర్చుకోలేకపోతున్న వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి.
ఐదవది ఏమిటి అంటే మనం అంతా కలిసి నేర్చుకుంటున్నామనే భావనని కల్పించాలి. మీరు Yes, yes. చూడండి మ్యాజిక్ అయితే సార్. ఎప్పుడన్నా Thank you, thank you. Very good. టైం ఉంటే మీ టీచర్స్ తో మాట్లాడతాను నేను. డోంట్ వరీ. Thank you, thank you, thank ఓకే, you, thank you, sir. వీ Thank కెన్ you. మేక్ మ్యాజిక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ అండి. మ్యాజిక్ హ్యాపెన్స్ అంతే. One more thing, sir. మీరు టిఎల్ఎం అని తయారు చేయించారా సార్? అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు బై ఫ్రమ్ సమ్వేర్ ఆర్ సార్ సమ్వేర్. 3 రకాలు. ఒకటేమో మనం కొనటం రెడీగా ఉన్నాయి. వీ కెన్ పర్చేజ్ వాట్ ఎవర్ ఆర్ అవైలబుల్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ మేకింగ్ ద టీచర్స్ టు డూ. థర్డ్ వన్ ఈజ్ మేకింగ్ ద స్టూడెంట్స్ డూ. లైక్ వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్ సమ్. మేము మ్యాథ్ ఫేర్ చేస్తాం, ఎగ్జిబిషన్. ఓకే, సైన్స్ ఫేర్ చేస్తాం, ఎగ్జిబిషన్. సోషల్ ఫేర్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంగ్లీష్ ఫేర్ చేస్తాం. ఇట్లా మనకి ఏమవుతాయంటే పిల్లలు చాలా టిఎల్ఎంస్ చేసుకొని తీసుకొస్తారు. వాటిని జాగ్రత్తగా సేకరించి భద్రపరిచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ తరగతులలో వాడుతున్నాం అనుకోండి, మనం ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి అందరూ. ఎవ్రీబడి నోట్ డౌన్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, ఓకే. యా, ప్రసాద్ రావు గారు, యూ వాంట్ టు స్పీక్ సంథింగ్? ప్లీజ్ అన్మ్యూట్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ అదే మనం గుడ్ లిజనర్ ఇస్ గుడ్ స్పీకర్ అని చెప్తాం కదా సార్ మనం. అవునండి, అవును. సో అంటే స్టూడెంట్ తన వాయిస్ తానే వింటూ చూస్తూ వింటే మంచిదా, మాట్లాడుతూ, లేదంటే బయట వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే వింటే ఈజీ లిజనింగ్ లో విచ్ వన్ ఈస్ బెటర్ సార్? ఇప్పుడు లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద న్యాచురల్ హౌ గాడ్ ఆర్ నేచర్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ దిస్ కన్వర్జేషన్ ఆర్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండి. ఇప్పుడు పురిట్లో ఉన్న శిశువు తను మాట్లాడుతూ తను వింటాడా, మనం మాట్లాడితే వింటాడా? ఓకే, ప్రసాద్ రావు గారు చెప్పండి, నాకు ఇమ్మీడియట్ గా ఆన్సర్ కావాలి. అదే సార్, బయట వాళ్ళు మాట్లాడితేనే వింటారు. అంతే, బయట వాళ్ళ మాట్లాడుతూ విని విని తనతో మాట్లాడిస్తాం అంతే కదా. ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా దట్ ఈస్ ద న్యాచురల్ వే ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ టు ఫస్ట్ గివ్ ద ఇన్పుట్ అండి. ఓకే, ఆ ఇంట్లో కనుక ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి వస్తే ఆటోమేటిక్ గా అవుట్పుట్ వస్తూ ఉంటాం, స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అది దట్ ఈస్ ది ఫండమెంటల్ వే. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Shall we go to the next point? Or anybody want to talk, Andy? Anybody want to talk on this point? Shabir ji. Good evening, sir. Good evening. ఇప్పుడు ఈ రోజు మాట్లాడిన ఇంగ్లీష్ పాయింట్ మీద, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మీద మీ ఇన్పుట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్ యు లైక్ అంటున్నారు? ఇన్పుట్ ఉంటే అవుట్పుట్ వచ్చేసింది అందరి దగ్గర నుండి. ఇంకేం మాట్లాడగలుగుతాం మేము? మీరు మాకు ఇన్పుట్ ఇచ్చారు, మేము అవుట్పుట్ మేము ఇవ్వలేము మీకు సరిపడంత. అట్లే లేదండి, ట్రై చేస్తాం. ఆ మాట అనకూడదు. yes, that is a growth mindset, షబీర్ జీ. నేను ఏమనుకుంటాను తెలుసా, ఇంకా మీరు నాకంటే ఇంకా కొంచెం లేటెస్ట్ జనరేషన్ కాబట్టి మాకంటే మీరు ఇంకెక్కువ గొప్పగా మాట్లాడతారు అనుకుంటాను నేను. దట్ ఈస్ మై పాజిటివ్ థింకింగ్. ఆశీర్వాదాలు ఉంటే తప్పకుండా చేస్తాం. తప్పకుండా. యా, గురుదేవ్ స్కూల్ సార్ చెప్పండి. సార్ చెప్పండి. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే, బీజీఆర్ స్కూల్, బీజీఆర్ హై స్కూల్. చెప్పండి సార్. హలో సార్ చెప్పండి. ఈరోజు మన ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ పాయింట్ మీద మీకు నచ్చింది, మీకు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనిపించేది, కొత్తగా ఉన్న పాయింట్ చెప్పండి ప్లీజ్. నేను ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యా సార్, నాకు ఇన్లేదు సార్. రైట్ అండి, ఓకే. మన వాళ్ళ దగ్గర మీకు మీ మిత్రులు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి తెలుసుకోండి. నౌ విల్ గో టు ద సెకండ్ పాయింట్ అండి. ఓకే, విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, రైట్? యా, ఇది కొంచెం ఇది తెచ్చిపెట్టి ఇది this is the pain point number 2. Okay, smart fees management
అండ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రిడిక్టబిలిటీ. ఎస్, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి. ఎందుకంటే మనం మన ఇన్స్టిట్యూషన్లో మనం స్కూల్ ఫీ కలెక్షన్ ప్రాపర్గా చేయగలగాలండి. మనం ఫీ కలెక్షన్ని మనం ప్రాపర్గా చేయలేకపోతే వీ విల్ బీ ల్యాండింగ్ ఇన్ టు లాట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్. ఫీజ్ ఇన్స్టెబిలిటీ వీకెండ్స్ లీడర్షిప్ ఫోకస్. మనకి ఒకవేళ ఫీ కలెక్షన్ కనుక స్టేబుల్గా లేకపోతే, ఫీ కలెక్షన్ ప్రాపర్ పద్ధతిలో లేకపోతే, అది మన లీడర్షిప్ ఫోకస్నే టీచర్లతో పని చేయించటం, పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయటం బదులు మనం డబ్బుల్ని జీతాలు ఎట్లా అరేంజ్ చేయాలి, ఈఎంఐలు ఎట్లా పే చేయాలి, ఇంకా ఖర్చులు ఎట్లా చూడాలి, మన మైండ్ అంతా అక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది మాస్టర్. సో దట్ సంథింగ్, ఇఫ్ ఎ లీడర్షిప్ ఫోకస్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, అది మాత్రమే కాదు, స్కూల్ సస్టైనబిలిటీ, అసలు స్కూల్ నిల్చుండటమే. దెర్ ఆర్ సో మెనీ స్కూల్స్ వేర్ దే స్టార్టెడ్ వెరీ వెల్, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫీ కలెక్షన్, they could not do the fee collection properly. They could not live for long. They have to close down. So predictable collections allow leaders to invest in quality rather than constantly firefight cash flow issues. క్యాష్ ఫ్లో అంటే మీకు చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది కదా, అంటే డబ్బు రావటం పోవటం అనేది ఇబ్బంది లేకుండా ఉన్నదాన్ని క్యాష్ ఫ్లో అంటారండి. డబ్బు రావటం ఇబ్బంది అయినా, పోవటం మనల్ని పిండేసినా అది ప్రాపర్ క్యాష్ ఫ్లో ఉన్నట్టు కాదు. మనం మంటలు, ఒక దిక్కు మంటూ ఉంటే దాన్ని మనం ఆర్పేస్తూ ఉంటాం, ఇంకో దిక్కెళ్ళి మళ్ళీ మంట మార్పేయాల్సి వస్తుంది. ఒక దగ్గర డబ్బు ఏదో అడ్జస్ట్ చేసి పే చేసేసరికి ఇంకో దగ్గరికి మళ్ళీ అవసరం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. క్యాష్ ఫ్లో అనేది దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఈ పాయింట్ మాట్లాడటానికి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే, టు బిల్డ్ ట్రాన్స్పరెంట్, రెస్పెక్ట్ఫుల్ అండ్ సిస్టమ్ డ్రివెన్ ఫీ మేనేజ్మెంట్ దట్ సపోర్ట్స్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ స్టెబిలిటీ వైల్ ప్రిజర్వింగ్ పేరెంట్ ట్రస్ట్. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈసారి కప్పులు ఎక్కువ ఉన్నాయట అంటే పేరెంట్ కూడా బడి నడుస్తుందో నడవదో అనే అపనమ్మకం వచ్చేస్తుందండి. సార్ సాలిడ్ అంటే పేరెంట్ నమ్మి పంపడానికి కూడా అదొక రీజన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఎలా ఉండాలి అని అంటే, ఎప్పుడు ఫీజు కలెక్షన్ విషయంలో మనం కొన్ని తప్పులు జరిగిస్తూ ఉంటాం. అవేంటో చూద్దాం. మనం అసలు ఫీ కరెక్ట్గా ఫ్లో ఉండాలను అంటే ఏం చేయాలనే కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం. ఇంట్రడ్యూస్ డిజిటల్ ఫీ రిమైండర్స్ విత్ క్లియర్ మంత్లీ షెడ్యూల్స్. రైట్ అండి, ఒకటి ఫీజుని కరెక్ట్గా నిర్ణయించండి, తర్వాత పేరెంట్కి రెగ్యులర్గా ఫీ రిమైండర్ వెళ్ళేటట్టు చూడండి. ఆఫర్ స్ట్రక్చర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ప్లాన్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎడ్హాక్ నెగోషియేషన్స్. అసలు ఒక్కసారి ఈ ఫీ స్ట్రక్చర్ ఇది అన్నాక ఈ స్కూల్లో మాట్లాడి తక్కువ చేయొచ్చు ఎక్కువ చేయొచ్చు అనే భావన పేరెంట్కి లేకుండా చూసుకోండి. అంతే. చాలాసార్లు మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే, పేరెంట్ వచ్చి మనల్ని ఫీజు తగ్గించిపోతే, ఉన్నదానికంటే తక్కువ చేయించుకొని పోతే వాళ్ళకు ఒక గొప్ప ఫీలింగ్, నేనేదో ఒక దేశం మీద దండయాత్ర చేసి నేను విజయం సాధించిన అనే అంత గొప్ప ఫీలింగ్ వస్తుంది వాళ్ళకి. లేకపోతే ఫీజు తగ్గించుకోకపోతే, నేను చాలా అవమానపడ్డాను ఆయన దగ్గర పోయి, నేను ఇన్నిసార్లు అడిగినా కూడా రూపాయి తక్కువ చేయలేదు అనేటటువంటి ఒక భావనను క్రియేట్ చేసిన, అంటే వాళ్ళే క్రియేట్ చేసుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ what comes out in our individually managed institutions. ఓకే, అందుకని దానికి రెమెడీస్ చెప్తాను నేను. లింక్ ఫీ కమ్యూనికేషన్ టు లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అండ్ స్కూల్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అండి. ఇది చాలా క్లియర్గా మనకందరికి అర్థం కావాలి. మంచి రిజల్ట్ రావాలి, మంచి స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ కావాలంటే మంచి సరిపడే ఫీజు ఉండాలి, ఆ ఫీజు సమయానికి రావాలి అనేదాన్ని మనం నమ్మాలి. మనం పేరెంట్ కూడా ఆ నమ్మకం కలిగించాలి, అవగాహన కలిగించాలి. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మంచి లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్, పిల్లలు బాగా నేర్చుకోవాలి, స్కూల్ స్టాండర్డ్గా మెయింటైన్ చేయాలి, మంచి టీచర్లను పెట్టాలి, మంచిగా చదువు చెప్పాలి అని అంటే
సార్ మీరు సరిపడే ఫీజు కట్టాలి, సమయానికి ఫీజు చెల్లించాలి. 2 మాటలు రాసుకోండి. సరిపడే ఫీజు కట్టాలి, సమయానికి ఫీజు చెల్లించాలి అనే భావనని పేరెంట్స్లో చాలా క్లియర్గా కలిగించాలి. అపాయింటెడ్ డెడికేట్ ఫైనాన్స్ కోఆర్డినేటర్ ఫర్ పేరెంట్ ఇంటరాక్షన్స్. మనం పిక్చర్లకు రావద్దండి. సాధ్యమైనంత వరకు సార్ ఫీజు విషయం మాట్లాడడానికి ఈ ఈ టీచర్కి అప్పచెప్పాం, వాళ్ళు చూసుకుంటారు సార్ అనాలి. కానీ పెద్ద సార్ని పిలవండి, నేను ఆయనతోటే మాట్లాడతా అనేది రాకూడదు. ఇది ఈ మార్పులు రావాలంటే ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను. ఓకే, తర్వాత షేర్ క్వార్టర్లీ యూటిలైజేషన్ రిపోర్ట్ షోయింగ్ హౌ ఫీజ్ ఎన్హాన్స్ లెర్నింగ్. ఇది మనం గ్రహించాలండి. ఇది దీనికి చాలా దేర్ ఆర్ సో మెనీ కనెక్టెడ్ థింగ్స్. దీంట్లో చాలా కనెక్టెడ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నేను యాక్చువల్గా ఇవాళ 7:30 వరకే అని చెప్పినాను నేను. అయినా ఈ పాయింట్ నేను స్టార్ట్ చేసిన కాబట్టి ఈ పాయింట్ ముగించి మీతో క్లోజ్ చేస్తాను. 7:30 అని ఎందుకు చెప్పానో నేను ఎండింగ్లో చెప్తాను ఈరోజు. ఓకే, రైట్. సో ఫీజుని అంటే మనం క్వార్టర్లీ యూటిలైజేషన్ ప్రాపర్ ఫీ కలెక్షన్ జరిగితే, అసలు మన స్ట్రెస్ లేకపోతే మనం చదువు మీద ఎంత టైం స్పెండ్ చేయగలుగుతాం, టీచర్లకు టైంకి శాలరీస్ ఇస్తే వాళ్ళు ఎంత గొప్పగా పని చేయగలుగుతారు, పిల్లలకి లెర్నింగ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఎంత అవుతుంది అనే దాన్ని పోల్చి మనం చూడటం, దాన్ని పేపర్ మీద పెట్టడం, అవసరం అనుకుంటే పేరెంట్ వచ్చినప్పుడు చూపించగలగటం కూడా మనం చేయగలగాలి. ఇన్సెంటివైజ్ టైమ్లీ పేమెంట్స్ విత్ రికగ్నిషన్ ఆర్ స్మాల్ ప్రివిలేజెస్. ఎస్, ఒక్కొక్కసారి టైంకు ఫీజు పే చేసే పేరెంట్ అవార్డ్ అని ఒక క్లాస్లో ఒక 4గురికి ఇవ్వండి. ఏంటండి, ఇట్ మేక్స్ ఏ డిఫరెన్స్ డెఫినెట్గా. ఓకే, లేదా స్కూల్ సపోర్టింగ్ పేరెంట్స్ అండి, వీళ్ళు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు, టైం కాదు ముందే ఫీజు పే చేస్తారు. వెరీ సపోర్టింగ్ పేరెంట్ అవార్డ్ అని ఒకటి పెట్టండి. లేదా ప్రతి నెల అంటే చక్కగా ఫీజు పే చేసినటువంటి పేరెంట్కి ఒక డైరీనో ఏదో మనం ముందు ఫ్రీగా ఇవ్వటం, అట్లా ఒక ఇన్సెంటివ్ పెట్టండి. దీస్ ఆల్ విల్ మేక్ దెమ్ ఫీల్ రికగ్నైజ్డ్. దెన్ ట్రాక్ డిఫాల్టర్స్ ఎర్లీ అండ్ ఇంటర్వీన్ విత్ కౌన్సిలింగ్, నాట్ కన్ఫ్రాంటేషన్. ఈ 2 బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. కన్ఫ్రాంటేషన్ అంటే వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని బెదిరించుడు, మేము పిల్లల్ని క్లాస్కి ఎగ్జామ్ అలౌ చేయమని మనం బెదిరించుడు, ఈ కన్ఫ్రాంటేషన్ ఉండకుండా కౌన్సిలింగ్ ఉండేటట్టు వాళ్ళు మీకు తెలుసు, మీరు ఖచ్చితంగా నెల ముందు నుంచి 2 నెలల ముందు నుంచే చెప్పడం స్టార్ట్ చేయండి. సార్ మీరు టైంకి ఫీజు చేయకపోతే హాల్ టికెట్ ఇవ్వరు, మీరు టైంకి ఫీజు పే చేయకపోతే పిల్లలు ఎగ్జామ్ అటెండ్ చేయరు. ఇటువంటి కొన్ని విషయాలని పేరెంట్కు మనం పిలిపించి చెప్పటమో, మనం లెటర్ రాసి పంపించటమో, మనం రిమైండర్ చేయటమో, డైరీలో నోట్ చేయించి టీచర్తో సంతకం చేయించటమో, లేదా ఒక స్టాంప్ తయారు చేసి డైరీలో స్టాంప్ వేయటమో, ఇలాంటిది ఏదో ఒకటి చేస్తే తప్పకుండా ఆ అపవాదు మన మీద ఉండకుండా పేరెంట్ డిఫెన్స్లో ఉంటాడు, మనం కొంచెం అప్పర్ హ్యాండ్లో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కన్ఫ్రాంటేషన్స్ తక్కువ అవుతాయి, కౌన్సిలింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇది మనం కనుక చేయగలిగితే కంటిన్యూటీ ఆఫ్ లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్ అనేటివి జరుగుతాయి స్టూడెంట్కి. మీరు ఆలోచించండి, నేను చాలాసార్లు పేరెంట్కు పర్సనల్గా పిలిచి చెప్పేది, సార్ నేనేమంటానంటే, సార్ ఫీజు మేము క్లాస్లో అందరి ముందు అడగం మీ బాబుని మీరు కట్టకపోతే, కానీ బాబుని పర్సనల్గా పిలిచి మాత్రం చెప్తాం. ఎందుకు, మీరు రెస్పాండ్ అవుతలేరు కాబట్టి బాబుకి చెప్పాల్సి వస్తుంది. చాలా మానసికంగా కుంగిపోతారు సార్, వాడు చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు, మీరు ఎట్లాగో ఫీజు పే చేస్తారు, పెట్టేది టైంకు పెట్టండి అని ఒక చెట్టు ఉదాహరణ చెప్తా నేను. సరి అయిన టైంకు నీళ్లు పోయాక ఆకులు వాడిపోతూ ఉంటే మనం నీళ్లు ఎంత రోజు మగ్గు పోయాల్సింది, మీరు ఒకే రోజు నీళ్లు ఆ చెట్టు ఆకులు వారిపోతూ ఉంటే మీరు బకెట్ నీళ్లు పోసి ఏం లాభం సార్ అని చెప్తాను నేను. లేదా ఇంకోలా చెప్తాను, ఏమంటానంటే, దీపావళికి కాల్చాల్సినటువంటి టపాసులు, రంజాన్కి తినాల్సిన బిర్యానీ, క్రిస్మస్కి వేసుకోవలసినటువంటి ఏదో క్యాపో అదో మీరు పండుగ అయిపోయాక తెచ్చి ఏం లాభం సార్. ఊరంతా వేసుకున్నప్పుడు మీ పిల్లలు వేసుకుంటే సంతోషం, కానీ ఊరందరికి పండుగ అయిపోయినాక మీరు తెచ్చి పెడితే ఏమొచ్చే.
పండుగకి ఇవన్నీ ఎట్లా ఇవ్వాలని చూస్తారో పరీక్షల ముందు ఇవి ఇవ్వాలని, టైంకు పే చేయాలని ఆలోచించండి సార్ అని మంచిగా నవ్వుతూ కట్టినాక చెప్తాం. సార్ మీరు కట్టకపోతే మాత్రం క్లాస్కి అలౌ చేస్తాం, ఎగ్జామ్ మాత్రం అలౌ చేయలేం సార్ అని చెప్తాం. ఇట్లా కొంచెం మనం కొన్ని విషయాలలో మనం చెప్పితే ఆ లెర్నింగ్ కంటిన్యూటీ అనేది ఉంటుంది. స్టేబుల్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఉండగలుగుతారు. ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మన దగ్గర వనరులు ఉంటాయి. రెడ్యూస్డ్ డిస్రప్షన్ డ్యూ టు ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్. మనకు అసలు మీరు ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ ఉండి చాలామంది మన స్కూల్ లీడర్స్ బీపీలు షుగర్లు తెచ్చుకున్నారు. రైటా రాంగా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అబ్సల్యూట్లీ అది ఓకే. అందుకని ఇవన్నీ ఉండకూడదు. స్కూల్కి వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటండి మాస్టర్ అంటే, లైక్ ప్రిడిక్టబుల్ క్యాష్ ఫ్లో ఉంటుంది. నేను అదే క్యాష్ ఫ్లో అనే పదాన్ని నోట్ చేసుకోండి. రావటం టైంకు, పే చేయటం టైంకు ఉన్నప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్ క్యాష్ ఫ్లో అంటారు. రావటం టైంకి రాక పే చేయటం లేట్ అయితే ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్లో క్యాష్ ఫ్లో లేదు. అది రెడ్యూస్డ్ లీడర్షిప్ యాంగ్జైటీ. మనకి మానసిక ఒత్తిడి ఉండకూడదండి. టైంకు ఫీ కలెక్షన్ ఉంటే దెర్ ఇస్ నో యాంగ్జైటీ. ఎబిలిటీ టు ప్లాన్ లాంగ్ టర్మ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. ఎస్, ఫైర్ ఫైటింగ్ ఉండదని చెప్పింది చూసిందా? అంటే ఇక్కడో మంట ఉంటే ఇది చల్లార్చే లోపల ఇంకో మంట ఇంకో దగ్గర పెరుగుతూ ఉంటుంది. అలా లేకుండా ఉంటుంది. అందుకని మన స్కూల్ లీడర్స్ని మాట్లాడమంటే దీని మీద ఏం చెప్తారంటే, ఫీజ్ ఆర్ నాట్ మనీ కన్వర్జేషన్స్, దే ఆర్ ట్రస్ట్ కన్వర్జేషన్స్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఫీజ్ అనేది అవతలి వ్యక్తికి మనకి మీద నమ్మకం ఎంతుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, ఆ ట్రస్ట్ కన్వర్జేషన్ కిందికి తీసుకోవాలి మనం. తర్వాత వెన్ పేరెంట్స్ ఈ వాల్యూ, పేమెంట్ రెసిస్టెంట్ డ్రాప్స్. అంతే, నేను డబ్బు కడితే మావాడికి తప్పకుండా లాభం కలుగుద్ది అనే నమ్మకం కలిగించగలిగితే చాలా మట్టుకు పే చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకనే ఒక కొటేషన్, డేవ్ రామ్సే అని ఒక పెద్ద ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ ఏమంటాడు అంటే, ఏ బడ్జెట్ ఈజ్ టెల్లింగ్ యువర్ మనీ వేర్ టు గో. ఈ బడ్జెట్ వేసుకోవాలి, ఆ బడ్జెట్ ప్రకారం రాకటం పోవటం అనేది ఉండాలి. నిర్మలా సీతారామన్ గారు బడ్జెట్ వేసింది చూసిందా? మనం సంవత్సరానికి మన బడ్జెట్ ఉండాలి, నెల మన బడ్జెట్ ఉండాలి, వీక్లీ బడ్జెట్ కూడా ఉండాలండి. అట్లా మనం చూసుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా మనం కూడా బాగా రియలైజ్ అయ్యి, మా స్కూల్లో పద్ధతి ఉంది, డే 1 నుంచి ఇవాళ ఎంత కలెక్ట్ అయింది క్యుములేటివ్ పక్కన రాస్తారు, దాని పక్కనే మళ్ళీ అదే రాస్తారు. రెండో రోజు ఎంత కలెక్ట్ అయింది, ఆ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్కు సెకండ్ డే కలెక్షన్ కలిపి మళ్ళీ పక్కన రాస్తారు. ఏంటి, క్యుములేటివ్ రాస్తారు. థర్డ్ డే కలెక్షన్ మళ్ళీ సెకండ్ డే వరకు ఎంత కలెక్ట్ అయిందో దానికి కలిపి రాస్తారు. ఇవాళ చూస్తే నా క్యాష్ బుక్, డైలీ క్యాష్ బుక్ చూస్తే ఇవాళ ఎంత కలెక్ట్ అయింది, ఇప్పటి వరకు ఎంత కలెక్ట్ అయిందో ఒక్కసారి క్లియర్గా కనబడుద్దండి. డ్యూ కూడా టోటల్ స్టూడెంట్స్ మీద కలెక్షన్ ఎంత అయింది, డ్యూ ఎంత ఉంది, కంపల్సరీ క్లర్క్ రాస్తారు. ఓ 2 కొత్త అడ్మిషన్స్ వస్తే కలుపుతారు, ఒక 2 వెళ్ళిపోతే అవి తీసేస్తారు. అది కానీ క్లియర్గా నా క్యాష్ బుక్లో ఐ మీన్ లైక్ మా స్కూల్ క్యాష్ బుక్లో టోటల్ ఇవాళ కలెక్షన్ ఎంత, ఇప్పటి వరకు కలెక్షన్ ఎంత, టోటల్ ఇయర్ కలెక్షన్ రావాల్సింది ఎంత, అందులో మిగిలింది ఎంత, క్లియర్ కనబడుతుంది. ఐ హోప్ I talked enough to you. Now it is time for you to talk. I stop sharing this. Right. ఓకే సార్, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈరోజు ఫీ కలెక్షన్ గురించి 2వ పాయింట్ మాట్లాడాం కదా, ఎంతమందికి దీంట్లో ఉపయోగపడే పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకునేటానికి మీకు దొరికిన ఒక మంచి పాయింట్ గురించి చెప్పండి. ఎస్ సార్, మీరు విశ్వశాంతి స్కూల్ సార్, ఇప్పుడు అలంపూర్ మీరు మాట్లాడాలి. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్. సార్, ఈ మీటింగ్ని 10 minutesలో క్లోజ్ చేద్దాం. నేను 7:30 అనుకున్నా, కానీ మీ ఇంట్రెస్ట్ చూసి ఇవాళ పెట్టాను. నన్ను ఎవరన్నా లాస్ట్కి సార్ ఈరోజు ఎందుకు 7:30 పెట్టారని అడగండి, అప్పుడు చెప్తాను నేను. ప్లీజ్. యా త్రివేణి, యా యూ కెన్ స్పీక్. త్రివేణి, టెల్. Sir, this is the one point today I came to know, sir. Track defaulters early and interview with counseling or not confrontation. Not confrontation. That's good. Yes. Beautiful. So we have to counsel the parents
Yes. by giving some examples what you have given us. Like that, tomorrow also we'll start some strategies like this. We'll follow this only, sir. We have learned so much today. Your school is Smart Digi School? Smile. Where is it? Hanamkonda, sir. Okay, you are an assistant to Verma, sir. Yes, sir. Right. Good. Nice having you here. That is another beautiful strategy అండి. ఈ హనంకొండలో స్మైల్ డిజీజ్ స్కూల్ సార్ ఏం చేశాడు, ఆయన ఒక్కడే ఎంటర్ కాకుండా వాళ్ళ అసిస్టెంట్, వాళ్ళ వైస్ ప్రిన్సిపల్నో కూడా దీంట్లో భాగస్వామ్యం చేశారు. ఇప్పుడు వారు తెలుసుకొని వారు పోయి చెప్పిన దానికంటే వాళ్ళని కూడా దీంట్లో భాగస్వామ్యం చేస్తే డైరెక్ట్లీ దే విల్ బి లెర్నింగ్ కదా. ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఐడియా దట్ Mr. Srinivas Verma has implemented. Credit goes to our principal, sir, only. Yeah. I am appreciating him. Very good. I also appreciate Triveni. Like you know, మీరు రాను like you will learn more. ఎందుకంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫ్రంట్ లో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మా సార్ని ఇంప్రెస్ చేయాలి అని ఇంకా మీరు ఎక్కువ వర్క్ చేస్తారు. Thank you, sir. Thank you. Good. I compliment you. Okay. Thank you, sir. రైట్ అండి. పురుషోత్తం రెడ్డి గారు. సరిపడే ఫీజు సార్ విశ్వశాంతి సార్ అలంపూర్ సార్ మాట్లాడండి ప్లీజ్. గో హెడ్. సార్ సరిపడే ఫీజు కట్టాలి, సమయానికి కట్టాలి. బడ్జెట్ ప్లాన్ చాలా బాగుంది సార్ ఇది. అంటే ఇది కొటేషన్ అండి. యాక్చువల్ గా మన ప్రిన్సిపల్ స్కూల్ లీడర్ రూమ్ లోనో మన టేబుల్ కిందనే రాసి పెట్టుకోవాలి. సరిపడే అంత ఫీజు కట్టించాలి, సమయానికి కట్టించాలి. ఇది మన డ్యూటీ. నేను చేసి తీరుతాను, నమ్మాలి, చేయగలుగుతాం మనం. కన్ఫ్రాంటేషన్తో కాదు, కౌన్సిలింగ్తో. ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ కూడా మీరు రాసి పెట్టుకోండి. మన మైండ్ సెట్ మారిపోద్ది డెఫినెట్లీ. క్యాష్ ఫ్లో అనేది సూపర్ ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూషన్లో. పురుషోత్తం రెడ్డి గారు. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. సార్ ఇది చాలా సార్లు మీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాం సార్. ఇంకా కానీ ఈసారి సెషన్ లో మాత్రం సంథింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ తప్పనిసరి చేస్తేనే మనం గెటాన్ అవుతాం అనేది. ఈవెన్ మీరు కరోనా టైం నుంచి మాకు అన్ని చెప్తూనే ఉన్నారు సార్. చాలా బాగా ఇది పర్సనల్ గా మనకు చాలా ఉపయోగపడే విషయాలు సార్ మీరు చెప్పేది. ఎందుకంటే అన్ని తెలుసు, అన్ని చాలా విషయాలు మీరు చెప్తూనే ఉన్నారు. కాకపోతే మనము రూరల్ ఏరియాలో వచ్చేసి కొంచెం ఇక్కడ ఉన్న సీజనల్ పేమెంట్స్ అనేటివి ఉండడం వల్ల కొంచెం కష్టమవుతుంది సార్. అంతే. మీ పెయిన్ పాయింట్ నేను అర్థం చేసుకోగలను. అంటే నేను అదే చెప్పాను కదా ఇందాక, ఒకటే పద్ధతి అన్ని డెమోగ్రఫిక్ ఏరియాస్లో ఒకలాగే ఉండదు. మన డెమోగ్రఫిక్ అంటే కస్టమర్ నేచర్ అండ్ సిచ్యువేషన్ బట్టి కొన్ని మాడిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. కానీ కోర్ రూల్స్ మాత్రం సేమ్ ఉంటాయి సార్. నేనేమంటానంటే కోర్ రూల్ అయితే ఏదైతే ఉందో ప్రిన్సిపల్ అది సేమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సరిపడేంత ఫీజు కట్టించాలి, సమయానికి కట్టించాలి. ఒక ఆయన ఏ నెల కట్టించాలనుకున్నది ఆయన సమయం, పంట కట్టించాలనుకునేది మీ సమయం. అంతే కదా, అంతే. అట్లా పెట్టుకోండి. దట్ ఇస్ ద వే యా హౌ యూ కెన్ డూ ఇట్. సార్ శ్రీనివాసరావు గారు, విజ్ఞాన్ డైరెక్టర్ గారు, చిరంజీవి గారు విజ్ఞాన్ స్కూల్, తిమ్మప్ప గారు. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, చెప్పండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ నోట్ చేసుకున్నామండి. అన్ని వ్యాలిడ్ పాయింట్లే. నేను మొత్తం ఒక దాని మించి ఒకటి సార్. డిఫరెంట్ గా రేపటి నుండి ఈ బడ్జెట్ అండి, ఇయర్లీ బడ్జెట్, మంత్లీ బడ్జెట్, డైలీ బడ్జెట్ వేసుకోవడం. నిన్నటి వరకు ఎంత వచ్చింది, ఈ రోజు ఎంత కలెక్ట్ అయ్యింది అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ చెప్తూనే ఉన్నారు. మాకు వేలివిన్లో చాలా పెద్ద మీటింగ్ లో చెప్పారండి అన్ని కూడా. మేనేజ్మెంట్ పడే కష్టాలు, ఫైనాన్షియల్ ఈ స్ట్రెస్ గురించి ఆవేళ నుంచి చాలా వరకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను కదండి. ఇవాళ మీరు చాలా పర్సనలైజ్డ్ గా చెప్పారు. చాలా సంతోషం సార్. అకాడమిక్ అండ్ ఎకనామికల్ బ్యాలెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. పిల్లలకి ఎంత చదువు నేర్పాలో అంత నేర్పాలి. మనం ఎంత ఫీజు కలెక్ట్ చేసి దాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించాలో దాన్ని ఉపయోగించాలి. ఈ రెండు రకాలు, 2 చేతులు అండి, 2 రైలు పట్టాలు లాంటివి.
అకాడమిక్ అండ్ ఎకనామికల్, ఈ రెండింటిని ఒక స్కూల్ లీడర్ ప్రాపర్గా బ్యాలెన్స్ చేయగలగాలి. అప్పుడే స్కూల్ చాలా కాలం మన్నుద్ది, కలకాలం నిలుస్తుంది. అది దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండి. సార్ యా, గుడ్ ఈవినింగ్ స్కూల్ నందు సార్. నందు గారు చెప్పండి ప్లీజ్. సార్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా వాల్యుబుల్ పాయింట్స్ సార్. సరిపడా ఫీజు సమయంలో కట్టాలి ఒకటి, కౌన్సిలింగ్ నాట్ కాన్ఫ్రంటేషన్ అనేటటువంటిది ఒకటి. అయితే మీరు ఇంకోటి చెప్పినారు, పెద్ద సార్ ఉంటేనే సెటిల్ చేస్తామనేది కాకుండా వేరే వాళ్ళని పెట్టడం వల్ల ఫీజులు కలెక్షన్ చేయడం అనేటటువంటిది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సార్. ఇంకొకటి ఏమంటే పేరెంట్స్కి ఇంతవరకు మేము ఎప్పుడు కూడా ఫీజులు కట్టినటువంటి వాళ్లకు సిన్సియర్గా అవార్డ్స్ పెట్టలేదు లేదా వాళ్ళకు ప్రైజ్ చేయలేదు. ఈ పాయింట్ చాలా బాగా నచ్చింది, దీనివల్ల లాభం ఉంటుందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను సార్. అట్లే అయితే కాకపోతే ఈరోజు మార్కెటింగ్లో మనం ఏది చూసినా కూడా ఆఫర్లు ఉన్నాయి, 20% మెడికల్లో కానీ దాంట్లో కానీ. దీన్ని ఇంకొంచెం ప్లాన్ అంటే ఇప్పుడు 1+1 ఆఫర్లు, 2+1 ఆఫర్లు అనేటటువంటివి మన స్కూల్స్ లో కూడా చాలా చోట్ల ఉన్నాయి. అది దీన్ని చేయకండి సార్, అది కాకుండా ఎట్లా చేయకండి. మేనేజ్ చేయాలంటే కొంచెం ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ అది ఇంకొంచెం అది చేయకండి. 1+1 ఆఫర్లు, ఇద్దరు పిల్లలు 20%, 30%. ఇది దీన్ని అస్సలు అవాయిడ్ చేయకండి సార్. చేయడానికి కొంచెం ఏమైనా చెప్పాలి. ఇది చేయకండి సార్. ఎలా ఉండాలి అని అంటే, ఆ స్కూల్లో ఒక్కసారి ఒక ఫీజు నిర్ణయం చేస్తే అందరికీ సేమ్ ఫీజు ఉంటుంది అనేది. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు ఎవరికి మారది, రైల్వే టికెట్ ఎవరికి మారదు, ఓకే, టెలిఫోన్ మొబైల్ బిల్లు ఎవరికి మారదు, టారిఫ్. ఇట్లాగే ఎప్పుడైతే ఒక్కసారి పేరెంట్కి ఇది మారదు అంటే 1-2 సార్లు ప్రయత్నం చేస్తాడు, తర్వాత క్వాలిటీ మనం ఇచ్చినప్పుడు లేదు ఇక్కడ మారకపోయినా పర్లేదు, నా పిల్లలు ఇక్కడే చదవాలనుకుంటాడండి. రెండోది, మారటం స్టార్ట్ చేస్తే ఇవాళ అనాకు మారుస్తాడు, రేపు పావలాకు మారుస్తాడు, రేపు ₹1 మార్చే ప్రయత్నం చేస్తాడు, రేపు ₹100 దాకా మార్చే ప్రయత్నం చేస్తాడు మనల్ని. అందుకని ఆ విషయంలో మనం ఎప్పుడు సార్ మన స్కూల్లో మన అని చెప్పాలి. ఎప్పుడు మొదటిది నా స్కూల్ అనొద్దు, నేను ఇంతే తీసుకుంటా. చాలాసార్లు నేను మన స్కూల్ టీచర్స్ లీడర్స్ మాట్లాడేటప్పుడు నేను తీసుకుంటున్నా అనే పదం వాడతారు. ఆ పదం చాలా, అది ఒక ఇన్స్టిట్యూషనల్ స్పిరిట్కి చాలా వ్యతిరేకమైన పదం అండి. వీ షుడ్ నాట్ రియల్లీ యూజ్ దట్. మన స్కూల్లో ఇంతే సార్ ఫీజు అని మాట్లాడాలి. రెండవది, సార్ మన టైం ఏమంటుంటుందో సార్ ఇంకా వాళ్ళని హైలైట్ చేయాలి. ఏమనాలంటే, సార్ మాకందరికి మా టీచర్లకి భోజనం పెట్టేది మీరే కదా సార్, పిల్లలకి ఇంట్లో టైంకి భోజనం పెడతారు, మాకు టైంకి పెట్టకపోతే ఎట్లా సార్, మీరు మమ్మల్ని చిన్న చూపు చూడొద్దు సార్ అని చెప్పేసి అట్లా పొగుడుతుండాలి. ఓకే, న్యాయమా సార్ ఇది? ఇట్లా మాట్లాడితే ఎంత కోపంగా వచ్చిన వ్యక్తి అయినా కూడా కొంచెం తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మీరు చూడండి, పెద్ద పులైనా కూడా ముందుకు లగించే ముందు కొంచెం వెనక్కి తగ్గుద్ది. విన్నారా? ఒకటి సాధించాలి అని అంటే గన్కైనా ట్రిగ్గర్ వెనక్కి జరగాలి. వింటుండ్రా? ఎప్పుడైనా పేరెంట్ దగ్గర మనం కొంచెం తగ్గించుకోవాలి, కానీ స్థిరంగా ఉండాలి. అది అమ్మో బయటికి పోయి అతను ఏం మాట్లాడాలంటే మర్యాదగానే మాట్లాడతాడు, కానీ ఒక్కించు కూడా తగ్గడు, ఆయన ఏది చెప్తాడో అదే అనే భావన కలిగించాలి. ఒక్కసారి అలా కలిగిస్తే ఇంకోసారి వచ్చి ప్రయత్నం చేయడు. సార్ మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా సార్, మీరు పెద్దవారు, మీరే మన స్కూల్ పోషకులు సార్, నేను ఫీజు గురించి మాట్లాడొద్దని మా కమిటీలో నిర్ణయం చేసుకున్నాం సార్. అగో పలానా సార్ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళి మాట్లాడండి సార్. నన్ను మీరు ఫీజు గురించి మాట్లాడిస్తే మీ పిల్లలకి 2 నిమిషాలు తక్కువ చదువు చెప్పే భాగ్యం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు సార్. దయచేసి వారితో మాట్లాడండి, థ్యాంక్ యూ సార్ అని చెప్పండి. నేను ఇంకేం చేస్తాను తెలుసా, ఎవరైనా లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పిన, ఎవరైనా పేరెంట్ వస్తే ఫీజు కోసం వస్తున్నాడంటే నా రూముల నుంచి నేనే బయటకు వచ్చేసి, సార్ నమస్కారం సార్, ఏదో మీరు ఫీజు గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చినట్టున్నారు సార్, అది నా వల్ల కాదు సార్, దయచేసి నన్ను మీరు క్షమించాలి. ఆయమ్మా నేను ఆ 10th క్లాస్కి వస్తానన్నా 2 minutesలో వస్తానని చెప్పు, నువ్వు వెళ్ళి చెప్పుపో అని నేనేటట్టు చెప్తాను. అంటే ఏమన్నట్టు, నేను 2 minutes కంటే ఎక్కువ నీకు టైం ఇవ్వట్లేదు నాయన అని చెప్పినట్టు. విన్నారా సార్? ఇది మొన్ననే నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసినాను సార్. మీరు చెప్పిన తర్వాత నాకు చాలా సంతోషం. వెంటనే అదే మీరే గుర్తొచ్చారు. వెంటనే ఒక పేరెంట్ రెగ్యులర్ గా వచ్చి సతాయించేవాడు, చూస్తేనే మీరు గుర్తొచ్చి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినా అది 100% సక్సెస్ అయ్యింది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీకు ఐఐటి చెప్తాను సార్ నేను. యా శ్రీనివాస్ వర్మ, యూ వాంట్ టు టాక్?
Good evening, sir. You are training the correspondents how to collect the fee perfectly, but parents also very talented, sir. They are also training how to give the pressure to the correspondents, sir. వాళ్ళు చాలా అంటే ఈ లోకల్ లీడర్స్ తో కానీ నెక్స్ట్ పొలిటీషియన్స్ తో కానీ కొంత వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ తో కానీ మళ్ళీ మనకు తెలిసిన వాళ్ళని పట్టుకొని రావడం ఇట్లా వేధించడం అనేటువంటిది చాలా ఉన్నది సార్. ఈ కౌన్సిలింగ్ అనేటువంటిది ఎంత చేసినా కూడా ఇంకా డిబర్డర్స్ కొంత ఫీ పెండింగ్ ఉన్న మొండి వాళ్ళు ఉంటున్నారు. మీరేమో క్లాస్కి అలౌ చేయొచ్చు, ఎగ్జామ్ మాత్రం ఆపొచ్చు అంటున్నారు. అక్కడ ఎంతో కొంత ప్రెషర్ గురవుతున్నాం మేము. నిజంగా మాకు బీపీలు టెన్షన్స్ వచ్చేది ఇక్కడనే. కొద్దిగా వీటి మీద ఈ ఫీ మేనేజ్మెంట్ టాపిక్ మీద ఇంకా ఎంత టైం అయినా తీసుకొని మమ్మల్ని బాగా ట్రైన్ చేయాల్సిందిగా మనవి సార్. ష్యూర్లీ శ్రీను, అది పరిస్థితి ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాలలో ఓ ఎమ్మెల్యేనో ఎంపీనో కార్పొరేటరో సర్పంచో ఫోన్ చేసినప్పుడు తప్పనిసరి అయితే అట్లాంటి వ్యక్తిని ఒక్కరిని పక్క రూమ్లోకి పిలిచి మన పాకెట్లకి వెళ్ళి 2000 తీసి ఇచ్చి, సార్ నేను ఫీజు తక్కువ చేయమని క్లర్క్కి చెప్పలేను, ఓకే సార్ నా వల్ల ఈ 2000 అవుతున్నాయి, ఇది దయచేసి తీసుకెళ్ళి మీరు కట్టే ఫీజు కలిపి అక్కడ కట్టండి అని చెప్పండి. ఆ వ్యక్తి ఎట్లా ఫీల్ అవుతాడో మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. నేను ప్రాక్టికల్గా అట్లాంటి ఎన్నో చేసినాను. ఓకే, దేర్ ఆర్ ఆల్వేస్ సొల్యూషన్స్ టు ప్రాబ్లమ్స్. కొంచెం మనం కూల్గా ఆలోచించాలి, పాజిటివ్గా ఆలోచించాలి, క్రియేటివ్గా ఆలోచించాలి, తప్పకుండా సొల్యూషన్స్ దొరుకుతాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. అది మీకు ఆయనకి తప్ప ఎవరికి తెలియదు కదా. ఒకవేళ షేమ్ లేని వ్యక్తి అయితే తీసుకుంటాడు. షేమ్ అని ఇచ్చిన తర్వాత అనాలి, సార్ నేను మీకు నమస్కారం చేస్తున్నా, నా జేబుని మాత్రం నెక్స్ట్ టైం మీరు కొట్టొద్దు సార్ అని చెప్పాలన్నట్టు. అంతే. గుడ్ ఐడియా సార్. అంతే, దట్స్ ఇట్. ఏం పురుషోత్తం రెడ్డి గారు ఏమంటారు? అంతేనే కదా? కరెక్టే సార్. టైం మరి 7:55 అయింది. షెల్ వి క్లోజ్? ఈరోజు డెఫినెట్గా మీకు మనందరికీ కూడా చాలా ఉపయోగపడే సెషన్ అయిందని. మనలో చాలా మంది మిస్ అవుతున్నట్టున్నారు ఈ సెషన్, వస్తున్నారు వెళ్తున్నారు. అది అంటే వాళ్ళకి ఎందుకో దీని అంటే ఎట్లా అసలు ఇంత చక్కటి అంటే అఫ్కోర్స్ మీరు అనాలి, అది సెషన్స్ని ఎందుకు ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నారో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. వర్షం అన్ని మొక్కల మీద పడుతుంది సమానంగా, కానీ దాన్ని స్వీకరించి పీల్చుకొని ఉపయోగించుకొని ఎదగటంలో ఉండుంటుంది. ఓకే, సో యాక్చువల్గా నేను 7:30 అని ఇచ్చాను ఈరోజు మెసేజ్. ఎందుకు అంటే ఈరోజు మా ధర్మపత్ని, మై లైఫ్ పార్ట్నర్ నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి ఇవాళకి 48 సంవత్సరాలండి మాకు. ఓకే, టుడే ఈజ్ అవర్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ. హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ సార్. హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యాక్చువల్ గా ఇవాళ మేమిద్దరం అరుణ మేడం గారికి, పరంజ్యోతి గారికి వివాహ మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. ఇవాళ మేమిద్దరం పూణే వెళ్లాల్సింది ఉండే, ఈ సెషన్ మిస్ కావద్దు. 12 వారాలకు నేను మాట ఇచ్చిన, ఆ మేనిఫెస్టోలో 12 వారాలకు మాట ఇచ్చిన కాబట్టి ఇవాళ మేము పూణే వెళ్ళటం క్యాన్సిల్ చేసి నేను ఈ సెషన్ కంటిన్యూ చేశాను. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ యూ. అంతే, ఇట్ ఈస్ డెడికేటెడ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అంతే. ఓకే, మన మిత్రులకు చెప్పండి, లెట్ దెమ్ రియల్లీ జాయిన్ అండ్ గెట్ బెనిఫిటెడ్. చక్కగా నోట్ చేసుకోండి. మనం 12 వారాల తర్వాత అంటే 12వ వారం వీలైతే మనం అందరం ఫిజికల్గా కలుద్దాం. ఓకే, విల్ సెలబ్రేట్ ఇట్. ఓకే, సమ్వేర్ హైదరాబాద్లో కానీ వరంగల్లో కానీ సమ్వేర్ నేను ముందే నోటిఫై చేస్తాను. మనం అందరం కలుద్దాం, దీన్ని చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. మా శివరాత్రి యాదగిరి గారు వచ్చారా ఇవాళ? కనబలేదు సార్, లేదు. ఓకే, పురుషోత్తం రెడ్డి గారు మన స్టేట్ అసోసియేట్ ప్రెసిడెంట్ అనుకుంటా సార్, ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పండి ఈ రోజు కార్యక్రమానికి. తప్పకుండా సార్, తప్పకుండా చెప్పండి. నేను ఈ వారంలో మొదటిసారి జాయిన్ అయినా సార్. కరోనా టైం నుంచి సార్ యొక్క సందేశం మనకు ప్రతిసారి అందిస్తూనే ఉన్నారు. చాలా విలువైన
సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారు సారు ఇప్పటి వరకు. ఫిజికల్ గా ఇచ్చారు, జూమ్ లో అయితే చాలా సార్లు ఇచ్చారు. ఈరోజు నాకు కూడా మధ్యలో ఒక కాల్ రావడం వల్ల కూడా నేను కూడా ఒక 15 నిమిషాలు మిస్ అయ్యాను. ఇప్పుడు బాధ అనిపిస్తున్నది. కాకపోతే అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనిపిస్తుంది, చేయలేకపోయే వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ జూమ్ సెషన్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది సార్. ఇవి ఇంప్లిమెంటేషన్స్ వారం లోపలనే మళ్ళీ ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల లాభం జరిగింది అనేది అందరూ తమ యొక్క షేర్ చేసుకోవడం అనేది చెయ్యాలా. తర్వాత సారు వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఉన్నా గానీ మనకు ఇంత సమయం ఇవ్వడము చాలా సంతోషం. ఇంకొకసారి అందరి తరఫున వెడ్డింగ్ డే శుభాకాంక్షలు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. అందరికి గుడ్ నైట్ అండి. మరి నమస్తే, థ్యాంక్ యూ, గుడ్ నైట్ ఎవ్రీబడి. సార్ గుడ్ నైట్ సార్. గుడ్ నైట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Banu, start saving it and give me a call. Yes, big much.